आदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिते नमः पञ्चाकल्पतरुर्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद समस्त मोपचे उच्चारण करंतु। हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमः भगवते भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरो दिनतारिणं परमानन्दमाधव श्रीचैतन्य ईश्वर। हरे कृष्ण। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁନଃ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେଉଁମାନେ ସେସନରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଧାମ ବିଷୟରେ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ମତେ ଭାବୁଥିଲି କି ନିଜର ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ 84 ଲକ୍ଷ ଜୀବଜନୀ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଚେତନା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଥାଏ। ତେଣୁ ମୋର ଅନୁଭବ ସୀମିତ, କୌଣସି ବଡ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଯେତିକି ମୁଁ ଗୁରୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରବଣ କରିଛି, ପ୍ଲସ୍ ଏଇ ମାୟାପୁର ଭିଜିଟ କରିବାର ଯାହା ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି, ସେଥିରୁ ମୁଁ କିଛି ସେୟାର କରିପାରିବି। ମୋର ଲିମିଟେସନ କାହାର ଲିମିଟେସନ ନୁହେଁ। ତ ସମସ୍ତେ ଆଗକୁ ବହୁତ ଗ୍ରୋ କରିବ ଭକ୍ତିରେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଯୋଉଥିରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କିଛି ସେୟାର କରୁଛି। ତାପରେ ବି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମିଳିବ ଯେତେବେଳେ ତୁମର ଭକ୍ତି ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତୁମେ ସାଧନ କରିବ। ତେଣୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ମୋର ଅନୁଭବ ପରେ ଯାହା ମୁଁ ଶ୍ରବଣ କରିଛି ସାଧୁ ସଂଘରେ, ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବା ପାଇଁ, ତାକି ଭଗବାନଙ୍କର ଧାମ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଚେତନାକୁ ଆମେ କେମିତି ପରିପୁଷ୍ଟ କରିବା ଆଉ କୋଉ ମନୋବୃତ୍ତି ନେଇକି ଆମେ ଧାମ ବାସ କରିବା, ତ ସେଇଟା ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶିଖିବା। ନହେଲେ ଭୁବନେଶ୍ଵର ଅଛି, ମାର୍କ ଡିଆଁଛୁ ପୁରୀ 2 ଘଣ୍ଟାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି ମୁଁ, ହେଲା। ସ୍କୁଟି ଚଲେଇକି ଘଣ୍ଟାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି, ତ ସେଇଟା ମୁଡ ନୁହଁ କେବେ ବି। ତେଣୁ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା କେମିତି ଆମେ ଧାମ ପହଞ୍ଚିବା। ସମସ୍ତେ କିଛିଟା ଜିନିଷ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ସ୍କ୍ରିପ୍ଚରରୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ସମସ୍ତେ ଟିକେ ନୋଟ କଲେ ଭଲ। ତାପରେ କିଛିଟା ହାଲକା ଅନୁଭବ କରିବି। ତ ଶୈଳ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ରୂପାନୁଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ରୂପାନୁଗ କାହିଁକି? କାହିଁକିନା ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଷୋଡ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଯୋଉମାନେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଧାରାକୁ କଣ କରିଥିଲେ? ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ, ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ। ତ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ କଣ କରିଥିଲେ କି ଏଇ ଯୋଉ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ତାର ଆଧାରକୁ ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। ତ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଅନ୍ୟତମ। ଆଉ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଅବଦାନ, ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ନିଜକୁ ରୂପାନୁଗ କରିବାର ଆମେ ଗୌରବ ଅର୍ଜନ କରୁଛେ, ତାପରେ ଆମର ଆଶା ଅଛି କି ଆମେ ରୂପାନୁଗ ହବା, ଅର୍ଥାତ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରିବା। ତ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଭକ୍ତି ରସାମୃତ ସିନ୍ଧୁ ନାମକ ଗୋଟେ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଛି, ଯୋଉଥିରେ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି କି ଭକ୍ତିର ଦୁଇଟି ବିଶେଷ ବିଭାଜନ ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ବୈଧୀ ଭକ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ରାଗାନୁଗ ଭକ୍ତି।
कौन कहली वैधि भक्ति आ गोटे रागानुगा भक्ति। वैधि भक्ति माने कौन सेई शिक्षा सेई ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी किंबा सिस्टम्स जहाँ माध्यम रे आमे धीरे धीरे आमर जो भक्ति लतार बीज अच्छी भक्ति को गोटे लता संगे तुलना करा जाए कौन सी गछ संगे तुलना करा जाएनी भक्ति को लता संगे तुलना करा जाए से भक्ति लतार बीज को परिपुष्ट करने पाई मंजी मिलगला तो मंजी टाक माटी पड़े पोतिले तो मृत्तिका भी उर्वर होता दरकार से तो भक्ति लतार बीज जिते अंकुरोद्गम हुए से कौन दरकार अच्छी केमिति आमे ताको ग्रो करेवा पुष्टि करेवा ताको धीरे धीरे तो सेटा वैदिक भक्ति रे अंतर्गत थाए। तो वैदिक भक्तिर उद्देश्य कौन जने वैदिक भक्ति यदि निष्ठापर भाव रे ताको पालन करिवो तो से धीरे धीरे रागानुगा आड़क जीव रागानुगा माने कौन स्पॉन्टेनियस डिवोशनल सर्विस वैदिक भक्ति माने कौन रेगुलेटेड डिवोशनल सर्विस केबे केबे लोक प्रश्न पचार दियंती कि दासिया बावरी भगवान को नड़िया दी देला सी तुम जना नहीं से तुम बड़ा जप करथिला कि दासिया बावरी भक्त साले बेग माटीर रथ कौन बालीर रथ को टाणी देले सी को तुम बड़ा माला धरी कि जप करछि सकाळे तेणु दुई प्रकार भक्ति अच्छी गोटे वैधि भक्ति गोटे रागानुगा भक्ति। तो जो माने कर स्वतःप्रभुत्व भाव रे एई जन्म स्वतःप्रभुत्व भाव रे अप्रामाणिक भाव रे एई जन्म रे भगवान के प्रति आकर्षण अच्छी तो से माने कौन आकर्षण नुह भूल कहदेली केवल आकर्षण नुह से माने भगवान का सेवा निमित्त स्वतःप्रत टाणी ही जाती जेमती कहती तो से माने कौन किंतु प्रामाणिक गुरु अधीन रही सेवा करती रागानुगा भक्ति। आउ गोटे मुख्य जिनस रहा वैदिक भक्ति जोटा आमे चेष्टा करुचु पालन करने पाई। तो जो माने भक्त साल बेगम कथा कहले कि दासिया बावरी कथा कहले तो से निश्चय भाव में पूर्व जन्म वैदिक भक्ति को कंप्लीट करते वैदिक भक्ति बिना कहीं रागानुगा भक्ति को आसी पारती रागानुगा माने कौन स्नेह आसीब भगवान को प्रति भल पाइबा आसीब प्रेम आसीब भाव आसीब ହେଲା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆସିବ କିନ୍ତୁ ଆମେ ସକାଳେ ମାଛ ଖାଇ ଦେଇଥିବା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ କହି ଟିକେ କାନ୍ଦି ପକେଇବା ସେଇଟା ରାଗାନୁଗା ନୁହେଁ। ରାଗାନୁଗା ମାନେ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରାମାଣିକ ଢଙ୍ଗରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଉତ୍ସୁକ ହେଇଥିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ବୈଧି ସାଧନା ଭକ୍ତି ରହିଲା ରେଗୁଲେଟେଡ ଡିଭୋସନାଲ ସର୍ଭିସ यार 64 प्रकार अंग अछि केते प्रकार कहली 64 प्रकार अंग अछि 64 प्रकार अंग कौन अच्छी ना विभिन्न अंग अच्छी एमती सकाळु उठिकी वैष्णव मान प्रणाम करवा भगवान स्त्री विग्रह प्रणाम करवा तुलसी परिक्रमा करवा शास्त्र अध्ययन करवा श्रवण करवा तो ये सब 64 प्रकार अंग अच्छी। तो ये सब जिनस आम प्रभुपाद मॉर्निंग प्रोग्राम जदि पूर्ण रूपे अटेंड करिवो सेतेबेले तार करीब 45 रु 48 अंग ऑटोमेटिक ही जाए। ओके तो यही जो वैदिक साधना भक्ति 64 प्रकार आम तो करें से नवदा भक्ति अच्छी कई कहीपर नवदा भक्ति भी करहब। प्रहलाद महाराज कहते श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणं पाद सेवनम अर्चनं वंदनम दास्यम सख्यम आत्मा निवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिस्ते नवलक्षणा। तो 9 प्रकार भक्ति अच्छी श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन सक्षम आत्मनिवेदन दास्यम सक्षम दास्यम आत्मनिवेदन 9 प्रकार भक्ति अच्छी किंतु रूप गोस्वामी 5टी विशेष अंग देइछन्ति ताको कहे पंचांग भक्ति। समस्त मन रख कार्तिक मास पचारि आज भी पचारि कार्तिक मास आसे एटा पंचांग भक्ति कौन 64 रु 64 प्रकार जदि आम भक्ति करें ताले 5टा भक्ति अटलिस्ट करवा कौन साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण मथुरवास श्रीमूर्तिर श्रद्धया सेवन क्षमा करेंगे टे काश डिस्टर्ब फिल करेनि चेष्टा कर। तो साधु संग फास्ट अंग है साधु संग सेकेंड नाम कीर्तन
थर्ड है भागवत श्रवण, फोर्थ है मथुरावास, फिफ्थ है श्री मूर्तिर श्रद्धया सेवन अर्थात विग्रह सेवा करवा। मन है साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास, श्री मूर्तिर श्रद्धया सेवन, श्री विग्रह श्रद्धा पूर्वक सेवा करवा। तो तो आमे आज आ भितर गोटे अंग को देखा कौन श्री सॉरी मथुरावास, मथुरा रे वास करवा। तो भगवान जमती आम गोटे लोक विषय आम शुणिले ना जानिले, रूप जानिले केमती सी देखा जाती, गुण जानिले, लीला जानिले, कोटी रहती सेटा भी जानिले। तो सेमती भगवान नाम, रूप, गुण, लीला, धाम, ये पांचटा जिनस आमको जानियार अछि। कौन कौन कहली? नाम, रूप, गुण, लीला, धाम। समस्त टिके नोट कले एटा ओवरऑल आइडिया। तो नाम जिते भगवान के निष्ठापर भाव में करेंगे तो नाम रु कौन आसब? रूप प्रकाश हम। आम भगवान को नाम कला देखा चेष्टा करते, भगवान हृदय प्रकाशित हेबे केतबेले शुद्ध नाम कले। तो नाम कले भगवान केमती देखा जाती? ध्रुव महाराज हृदय प्रकाशित थे। तो नाम रु रूप कई के भगवान एमती देखा जीवे, मु भाविकी जप करी राधा माधव देखा हे स्वतःप्रभुत भाव में आसूची वेल एंड गुड। यदि आसुनी चेष्टा करिवार नहीं, भगवान को प्रार्थना कराया अछि। तो भगवान नाम रु रूप आसीबो, रूप रु भगवान गुण प्रकाश हो। भगवान की गुण 64 प्रकार कला रे भगवान विभूषित होता, तो सब गुण आम जानी परिबा। तापरे भगवान लीला, भगवान की लीला करती, आ भगवान कोटि रुहती, धाम। तो नाम रु रूप, रूप रु नाम रु रूप, रूप रु गुण, गुण रु लीला, लीला रु धाम प्रकाशित हो। प्रभुपाद भगवद गीता रे प्राय सब जगह कहते गोल ऑफ लाइफ कौन, जीवन लक्ष्य कौन, कौन कहला? जीवन लक्ष्य कौन हवा दरकार? आम को लक्ष्य नहीं कि आम भक्ति करवा दरकार? के कहब? जार वीडियो ऑन अच्छी पचारि पचारि ओम प्रभु कहला कौन जीवन लक्ष्य? हरे कृष्ण। हेलो जी। नड़तना कृष्ण का सेवा, कृष्ण का भगवत हम ओके, प्रभुपाद स्पेशली आज टॉपिक नहीं कि कहि परिबो गोल ऑफ लाइफ कौन? मौसमी मारे तुम्हें कहलो। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रथमे तो आम जाना जे आम हूँ बॉडी नु आम हूँ सोल, द्वितीय भगवान वैष्णव मान भक्ति कर सेवा कर। ठीक अच्छे। आज टॉपिक अनुसार प्रभुपाद लिखिछंती गोल इज गोल बैक होम, बैक टू गॉड हेड। हमको भगवत धाम जीवार अछि हैला, सेठी पहुंचीबार अछि, तापर जा हबो देखिबा। तो गोल कौन? गोलोक वृंदावन जीवार अछि। किंतु हमें भगवत गीता पढ़ुछे ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठति राजसा जगन्य गुण वृत्तिस्तो अधो गच्छन्ति तामसा। तो ये भौतिक जगत रे आमे सब बळे चाहती प्रभुपाद लिखिले स्पुटनिक। प्रभुपादଙ୍କର फास्ट स्मॉल बुक कहि परिबो? फास्ट स्मॉल बुक हला इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट। आई टाइम मुझे रेवेन्सा रे थिला बेले फास्ट बही किनिथिली, रेवेन्सा गेट सामने रे स्टॉल लागितला किनिथिली, इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट। समस्ते सब चाहती कि नाई सब केते सब गीत फीत बाहर जाउची कि आमे चंद्र रे जगह किनिबु, विभिन्न गीत अछि सब। तेणु समस्ते सतप्रभुत भाव समस्ते ऊपर को जाया पाए चाहती, किंतु ऊर्ध्व लोक को किए जाई पारे? सत्व गुण रे थाए। मध्यस्तिष्ठति राजसा, मध्य भाग रे अर्थात 14टा प्लैनेट रे सिस्टम अछि। ता ऊपर को किए जाए? ऊपर को माने स्वर, स्वर लोक ओम कण भूर ओम भूर भुव स्व। स्वर लोक माने कौन? स्वर्ग आदि रहला। तो स्वर्ग लोक आड़ को किए जाए पे जाती सत्व गुण रे थाती, सत्व गुण रे प्राधान्यता अछि। मध्य तिष्ठति राजसा, रजोगुण रे प्राधान्य ए भौतिक जगत रे अछि, बहुत सारी पृथ्वी लोक रे। तमो गच्छन्ति, तमो माने अंधकारच्छन्न जो जम लोक, तम लोक जाती। किंतु यदि किए ऊपर को भी जाउछि, भगवत गीता रे कोन कहैछि? क्षीणे पुण्ये मर्त्य लोके विशन्ति। पुण्य सरीगले मर्त्य लोक को पुणी पळे आसंती।
तेणु से ये जो भौतिक ब्रह्मांड अच्छी भौतिक सृष्टि अच्छी पूरा भाव पूरा होल क्रिएशन तो यहाँ भगवान पूर्ण सृष्टिर केते अंश 1/4 एक पाद विभूति कह जाए एक पाद विभूति मान 1/4 मोटे भौतिक पूरा भौतिक सृष्टिटा भगवान सृष्टिर पूरा 1/4 ना ब्रह्म संहिता भगवान कहते गोलोक नाम्नि निजधाम्नि तले च तस्य देवी महेश हरिधाम सुतेषु तेषु केमिति सृष्टि अछि पूरा ऊपर को जीवा है ऊपर माने पूरा भगवान सबुठु भगवान जोटी रुहंती कोठी रुहंती गोलोक नाम्नि निजधाम्नि तले च तस्य भगवान कोठी गोलोक रे समस्त सीक्वेंस टिके मन रखिबो बढ़िया जिंस एटा गोलोक गोलोक वृंदावन फास्ट टॉप रे रहला तापळे गोलोक नामनी निज नामनी तळे च तस्य गोलोक प्रभु कोण आसीबो गोलोक माने गोलोक वृंदावन ना गोलोक वृंदावन पर कोण आसीबो ना मथुरा आसीबो ओके मथुरा पर कोण आसीबो द्वारिका आसीबो द्वारिका पर कोण आसीबो अनलिमिटेड वैकुंठ प्लैनेट असंख्य वैकुंठ प्लैनेट आसीबो तो गोलोक वृंदावन तले जो धाम गुड़ा रहीला जगन्नाथ धाम हो जगन्नाथ पुरी भी अच्छी साकेत धाम अच्छी रामचंद्र सब धाम अच्छी तो से जो धाम को कहा गला हरिधाम हरिधाम माने जो भगवान विष्णु धाम से हरिधाम परे कौन आसला महेश धाम महेश माने शिवजी जो सदाशिव रुहंती तो कौन कहली सिक्वेंस मन रहा गोलोक वृंदावन मथुरा द्वारिका तापरे द्वारिका तापरे अनलिमिटेड वैकुंठ प्लैनेट हरिधाम हरिधाम तले आसला कौन महेश धाम माने सदाशिव लोक तो सदाशिव लोकों तले आउ किए आसवे ब्रह्मज्योति लिखि दे परिबो डायग्रामेटिक ब्रह्मज्योति परे किए को धाम आसीबो ना देवी धाम माने जहाँकर अधिष्ठात्री देवी हेले किए ना दुर्गा देवी से देवी धाम कौन ना भौतिक जगत तो पूरा भौतिक तू पूरा भगवान पूरा सृष्टि भितर भौतिक जगत जंती गोटे साइड रे आकाश पूरा क्लीन अच्छी गोटे साइड रे किछि टिके बादल रही जाइछि कला बादल सेटा हला भौतिक सृष्टि मन हला धाम टा केमती अच्छी पुणी ये जो भौतिक धाम अच्छी ता भितर 14टा प्लैनेट्स अच्छी ऊपर ब्रह्मलोक रहिला तले पूरा सबुठु तले अतल वितल तलातल पाताल सुतल जहाँ भी रहिला तले मझिरे यार्थली प्लैनेट रहिला ऊपर भूरलोक स्वर्ग स्वर्गलोक महरलोक जनलोक तपलोक ए सब रहिला तो आम एते जीवानी किंतु गोटे जिनस आमको नजर करार अच्छी भगवद गीतार 15 नंबर अध्याय पुरुषोत्तम जगरे भगवान कहते ऊर्ध्वमूलध शाखा स्वत्तं प्राहुरभ्यम छंदांसी जस्य पर्णानि तत्त्वं वेद स वेदविद भौतिक सृष्टि आध्यात्मिक सृष्टिर पूरा उल्टाटा रिफ्लेक्शन एटी गोटे एनालॉजी दिखाई कि गोटे अश्वत्थ गछ पानी पाखरे रहिले जेमती तार प्रतिछवि रे तार गछर मूलटा ऊपर देखा जाए आउ तार शाखा प्रशाखा तले देखा जाए बुझीगला ना गोटे अश्वत्थ गछ एतले गोटे पुष्करिणी पाखरे थिबो तार मूलटा ऊपर को देखा जाए दिके पानी भीतर देखुची आउ तार शाखा प्रशाखा तलको देखा जाए सेमती ए भौतिक जगत आध्यात्मिक जगतर नेचर टू पूरा उल्टा तेणु आध्यात्मिक जगत कोथरे बनाई सत चित आनंद ए 3टा जिनस बनाई भौतिक जिनस कौन ना भूमिरपवन लो वायु खंगमन बुद्धि रेवच 8टी भौतिक उपादान गढ़ाई पंच महाभूत मन बुद्धि अहंकार गढ़ाई तेणु से भौतिक जगत सब असत अचित निरानंदमय आध्यात्मिक जगत को जीवापाई कह आध्यात्मिक अच्छी बोली किए कहले भगवद गीतार अच्छी 9 नंबर अध्याय बहुत जगह अच्छी भगवान कहते अपरे अमृत स्तन्यम प्रकृति विधि में पराम जीवभूत महाबाहो जयदम धारते जगत तो ये जो भौतिक जगत अच्छी याकू क्रॉस करिकी आ गोटे अनमैनिफेस्टेड जोटा आमे देखि पारुने जे आखिरे से जगत अच्छी तापर भगवान कहते मोर धाम अच्छी आ भगवान कृष्ण निजे कहउछंदी से तो मिछ कहबेनी आ भगवान कहते मु से जगह रहे आमे तो कह मो घरटा आईटी
ଆମ ଜାଗା ଏଇଠି, ତାହେଲେ ମୁଁ ମିଛ କାହିଁ କହିବି? ଭଗବାନ ଭଗବଦ୍ଗୀତାରେ ମିଛ ଥୋଡ଼ି ନା କହିବେ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତ ଅଛି। न तद् भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ତେଣୁ न तद् भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावक। ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାହାନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ର ନାହାନ୍ତି, ଅଗ୍ନି ବି ନାହାନ୍ତି। ଏଟା ଆମେ ପଢିଛେ ଭଗବତ ଗୀତାରେ। ଅର୍ଥାତ୍ କେହି ବି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର, ତ ଶାରୀରିକ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଚନ୍ଦ୍ର ମନର ଅଧିଷ୍ଠାତା ଦେବତା, ତେଣୁ ମନ ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇପାରିବାନି। ଯୋଗୀ ମାନେ ଅନନ୍ତ ସମୟରେ ମନର ଗତିରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ବାକ୍ ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ, ଅଗ୍ନି ବାକ୍ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ, ତ ଅଗ୍ନି ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇପାରିବାନି। ଷ୍ଟିଲ୍ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ଆସୁଛି, ଯସ୍ୟ ପ୍ରଭା ପ୍ରଭବତ ଜଗଦଣ୍ଡ କୋଟି, ଭଗବାନଙ୍କର ଶରୀରରେ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ଆଭା ପ୍ରକାଶ ଅଛି ତା ମାଧ୍ୟମରେ ସାରା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତ କଣ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଯେମିତି ଘର ଅନ୍ଧାର ଅଛି, ଲାଇଟ ଦରକାର ନା, ସେଥିପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଛନ୍ତି। ବୁଝି ହଉଛି କିଛି ନା? ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ କହୁଛି କାରଣ ମତେ କାଶ ହଉଛି ବୋଲି। ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ କହୁଛି। ତ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡୁଛି ନା ବୁଝା ହବନି? ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ହିଁ ଖାଲି କହୁଛି ବୋଲି। ଦୁଲାର ପ୍ରଭୁ ବୁଝି ହଉଛି ଟିକେ? हरे कृष्ण प्रभु बुझा ତ ମୁଁ ଏବେ ଟାର୍ଗେଟ ସେଟ କରୁଛି, ଆମେ କୋଉ ଯାଏଁ ଯିବା। ତ ଓକେ, ଷ୍ଟିଲ୍ ସେଠି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଅଛନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ୱିଥ୍ ନୋ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଡ୍ୟୁଟି। କିଛି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଡ୍ୟୁଟି ନାହିଁ, ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ କେବଳ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଯିଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତକୁ ଯାଏ ତ ତାକୁ ବୈକୁଣ୍ଠ, କୌଣସି ପ୍ରକାର କୁଣ୍ଠା ଅଭାବ କିଛି ନାହିଁ, ତାକୁ ଏଇ ଜଗତକୁ ଆସିବାକୁ ପଡେନି। ଯୋଉ ଗୋଲୋକ ବୃନ୍ଦାବନ ରହିଲା, ଗୋଲୋକ ବୃନ୍ଦାବନ ଦିଟା ପାର୍ଟ ଅଛି, ଏବେ ଟିକେ ନୋଟ କରିବ। ଗୋଲୋକ ବୃନ୍ଦାବନ ଗୋଟେ ପାର୍ଟରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବାଲ ଗୋପାଳ କିମ୍ବା ରାଧାରାଣୀ, ଗୋପୀ, ସଖୀ, ମଞ୍ଜରୀ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ, ନନ୍ଦ ଯଶୋଦା ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ବୃନ୍ଦାବନ। ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଗୋଲୋକର ମାୟାପୁର, ବୁଝିହେଲା? ଯୋଉଠି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ, ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ନିତ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ପରିକର ମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କରନ୍ତି, ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ରସରେ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ରସକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରନ୍ତି। ଗୋଲୋକର ଦିଟା ପାର୍ଟ, ଗୋଟେ ବୃନ୍ଦାବନ ଆଉ ଗୋଟେ ମାୟାପୁର, ବୁଝିହେଲା? ତ କୋଶ୍ଚିନ୍, କିଏ, କୋଉ ଭକ୍ତ ସ୍ୱ ଶରୀରରେ ଭଗବତ ଧାମ ଯାଇଥିଲେ? କହିବ। କୋଉ ଭକ୍ତ ସ୍ୱ ଶରୀରରେ, ମାନେ କଣ? ଏମିତି ଧର ମୁଁ ମରିଗଲି, ମୋ ଶରୀରଟାକୁ ପୋଡା ହବ, ତାପରେ ମୁଁ ଜାଣିନି ଭଗବତ ଧାମ ଯିବି କୁଆଡେ ଯିବି, କିନ୍ତୁ କୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱ ଶରୀରରେ ଭଗବତ ଧାମ ଯାଇଥିଲେ? ଏ ଅନମ୍ୟୁଟ କରି କହିବ ନା, ମୁଁ ପଚାରିବି। ତାଙ୍କର ଭିଡିଓ ଅଫ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି। ସଞ୍ଜୟ ପ୍ରଭୁ କହିଲ। ପ୍ରଭୁ କନେକ୍ଟ ହଉନାହାନ୍ତି, ନେକ୍ସଟ ପଚାରିବା। ସ୍ୱାଗତିକା ମାତା जी। युधिष्ठिर महाराज, हाँ नहीं, नेक्स्ट आंसर सुनेगा। के हाँ प्रभु जी भक्ति संत विनोद ठाकुर तुकाराम हाँ, संत तुकाराम की जाय। आओ के हरि बोल। भक्ति अरे विनोद वाह। ठाकुर जाइଥିଲେ भक्ति विनोद ठाकुर न, ସେ ଗୋଟେ ध्रुव କୋଟେଶନ महाराज କରିଥିଲେ କି ଯେ ଦେବତା ତ ମାନଙ୍କର କଣ ଗୋଟେ ଶୁଦ୍ଧ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଭକ୍ତ ମାନେ ଭଗବତ ଧାମ ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱ ଶରୀରରେ ଯିବାଟା କୁହାହଉଛି। Okay? ସ୍ୱ ଶରୀରରେ ଯିବା ଭିତରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ କହୁଛି ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ, ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ବିମାନ ଆସିଲା ପରେ ଯାଆନ୍ତି।
ତେଣୁ ଭଗବତ ଧାମ ଯାଆନ୍ତି ଭୌତିକ ଜଗତରୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତକୁ ଯୋଉ ଜର୍ଣ୍ଣି ଅଛି ସେ ଜର୍ଣ୍ଣି ଆମକୁ କେମିତି ଫାସିଲିଟେଟ ହୁଏ ଧାମ ମାଧ୍ୟମରେ। ଚିତ୍ ଧାମ ମାନେ କଣ ଯଦି ଚିନ୍ମୟ ବସ୍ତୁରେ ବନା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ଧାମ ଆମେ କହିଲେ ହରିଧାମ ଯେତେ ରହିଲା ଗୋଲୋକ ବୃନ୍ଦାବନ ଅଯୋଧ୍ୟା ନବଦ୍ୱୀପ ଯାହା ବି ରହିଲା ସବୁ ଏଇ ଭୌତିକ ଜଗତକୁ ଆସନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳାରେ ସହାୟକ କରିବା ପାଇଁ। ତାକୁ କୁହାଯାଏ ତାର ଭୌମ ପ୍ରକାଶ। ଭୌମ ପ୍ରକାଶ ମାନେ କଣ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ସେମାନେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଅନ୍ତି। ତ ଭଗବାନଙ୍କର ତିନିଟା ଶକ୍ତି ଅଛି ସନ୍ଦିନୀ ଶକ୍ତି ସମ୍ବିତ ଶକ୍ତି ଆଉ ଲାଦିନୀ ଶକ୍ତି। ସନ୍ଦିନୀ ଶକ୍ତି ମାନେ କଣ ଭଗବାନଙ୍କର ସତ୍ ମାନେ ଚିରନ୍ତନ। ତାପରେ ଚିତ୍ ମାନେ ନଲେଜେବଲ ନଲେଜ ଭଗବାନ ସବୁ କିଛି ଆୱାର ଥାନ୍ତି ଅଭିଜ୍ଞ। ତ ସମ୍ବିତ ଶକ୍ତି ଅର୍ଥାତ ଚିତ୍ ଶକ୍ତି। ଆଉ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନକାରୀ ଶକ୍ତି ହେଲେ ଲାଦିନୀ ଶକ୍ତି ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ପ୍ରତୀକ। ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ଧାମ ଅଛି ଧାମ କୋଉ ଶକ୍ତିର ବିସ୍ତାର ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ଧିନୀ ଶକ୍ତିର ବିସ୍ତାର। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ଧାମ ଅଛି ହରିଧାମ ହରିଧାମ ରେ ଯେ ଧାମୀ ଅଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ ଅଧିଷ୍ଠାତା ଦେବତା ଅଛନ୍ତି ଯେ ଅର୍ଥାତ ଭଗବାନ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ତ ଭଗବାନ ନିଜେ ହିଁ ବିସ୍ତାରିତ ହୁଅନ୍ତି ଧାମ ମାଧ୍ୟମରେ। ତ ଧାମୀ ମାନେ ଯିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ ତାର ଧାମୀ କିଏ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନବଦ୍ୱୀପ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଗବାନ ଧାମୀ। ତ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଆମେ ତାକୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଭୌମ ବୃନ୍ଦାବନ କିମ୍ବା ଭୌମ ମାୟାପୁର ଭୌମ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ ଭୌମ କାହିଁ କୁହାହଉଛି ନା ଏଇ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଧାମ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛନ୍ତି। ବୃନ୍ଦାବନ ଧାମ ସମସ୍ତ ଜୀବଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥାଏ ଯୋଉମାନେ ବଦ୍ଧ ଜୀବ ଦେଖ ଭଗବତ ଧାମରେ ଦି ପ୍ରକାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କଣ ନିତ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ଆଉ ସାଧନା ସିଦ୍ଧ ୟା ପରେ ନିତ୍ୟ ମୁକ୍ତ କହିପାରିବା ନିତ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ନିତ୍ୟ ମୁକ୍ତ। ନିତ୍ୟ ମୁକ୍ତ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଇଟରନାଲି ଲିବରେଟେଡ ନନ୍ଦ ମହାରାଜ ଯଶୋଦା ମାଇ ଯୋଉମାନେ ଝିଅ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳାରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଭୌତିକ ଜଗତକୁ ଆସନ୍ତିନି। ତ ନିତ୍ୟ ମୁକ୍ତ ନିତ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ମାନେ କଣ ନିତ୍ୟ ସିଦ୍ଧରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଥାନ୍ତି ବି କଣ ଏଇଟା ଟିକେ ଟଫ୍ ଯିବାର କଥା ନୁହେଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ କହୁଛି ଏଥିପାଇଁ ନିତ୍ୟ ମୁକ୍ତ କହିଲି ଯୋଉମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଅଲରେଡି ଅଛନ୍ତି। ନିତ୍ୟ ସିଦ୍ଧ କୋଉ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଭଗବତ ଧାମକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ପଳେଇଛନ୍ତି ଏ ଭୌତିକ ଜଗତରୁ ଯାଇଛନ୍ତି କେମିତି ଯାଇଛନ୍ତି ଦିଟା ୱେରେ ସାଧନା ସିଦ୍ଧ କୃପା ସିଦ୍ଧ ସାଧନା ବଳରେ ଯାଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୃପା ମାଧ୍ୟମରେ ଯାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ଅର୍ଥାତ ସେଠି ଅଛନ୍ତି ପରଫେକ୍ଟେଡ ଦେୟାର ଲାଇଫ। ଆଉ ଗୋଟେ କାଟଗୋରୀରେ ଆମେ ଆସୁଛୁ କୋଉଥିରେ ନା ବଦ୍ଧ ଜୀବ। ତେଣୁ ସବୁ ବଦ୍ଧ ଜୀବଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ତାପରେ ଇଚ୍ଛା କରିବା ଦରକାର କି ବୃନ୍ଦାବନକୁ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ। ବୃନ୍ଦାବନ ସବୁ ରସର ଆଧାର କିନ୍ତୁ ମାୟାପୁର ସେ ରସକୁ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରେ କୌଣସି ବାଛ ବିଚାର ନ ରଖିକି। ଔଦାର୍ଯ୍ୟ ଅବତାର ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ନମୋ ମହାବଦାନ୍ୟାୟ कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर नमः। तो महावदान्य अवतार चैतन्य महाप्रभु ମୁଁ କହୁଥିଲି ସକାଳେ ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କର ଯେତେ ଶକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଶକ୍ତିରେ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଶକ୍ତି ଯୋଉଟା ଜୀବ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ସେଟା ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କର କରୁଣାର ଶକ୍ତି ଉଦାରତାର ଶକ୍ତି ସେଇ କରୁଣାର ଟପ୍ ମୋଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ ରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଯିଏ କୌଣସି ବାଛ ବିଚାର ନ ରଖି ଜୀବକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଏ ମାୟାପୁର ଧାମ କୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଧାମ ରେ ଏଇ ଜଗତରେ କାଲି ଥିଲା ଆଜି ଅଛି ପରଦିନ ବି ରହିବ କିଏ ସମୟ ଅର୍ଥାତ ଭବିଷ୍ୟ ଅତୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭବିଷ୍ୟ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ କାଳର ସ୍ୱରୂପ ଅଛି ଏ କାଳର ସ୍ୱରୂପ ସବୁବେଳେ ଦୌଡୁଥାଏ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ସମୟ କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରେନି ନା ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଧାମ ରେ ଥାଏ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଥାଏ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଲୀଳା କରିଥାନ୍ତି ଭଗବାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ମନଲୋଭା ଜଣା ପଡନ୍ତି ତ ସେଇ ସମୟରେ କାଳ ସ୍ୱରୂପ ଦୌଡୁଥାଏ କିନ୍ତୁ ସଡନଲି ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିଦିଏ ସେ ମନେ ପକାଏ କି ଭଗବାନ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କେମିତି
ତା ଗତି ଧିମି ଯାଏ ଆଉ ଦୌଡ଼ି ପାରେନି, ସିଏ ରହିଯାଏ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଧାମ ସବୁବେଳେ ନିତ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ। ବୁଝିଲା ନା? ଧାମ ସବୁବେଳେ ନିତ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ, କାହିଁକି ନା ଭଗବାନଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସେ ସହ୍ୟ କରିପାରେନି। ଧାମ କୌଣସି ମାତ୍ରାରେ ନଷ୍ଟ ହୁଏନି। ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ ଦେଖିଥିବ, କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଲୋକ ଅଛି ନା, କରାରବିନ୍ଦେନ ପଦାରବିନ୍ଦମ। ଏ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଲୋକ ଅଛି, ତ ସେ ଶ୍ଲୋକରେ କଣ ଅଛି କି କରାରବିନ୍ଦେନ ପଦାରବିନ୍ଦମ, ଅର୍ଥାତ ଭଗବାନ ନିଜେ ପ୍ରଳୟ ଜଳରେ ବାଳ ମୁକୁନ୍ଦ ଭାବରେ ନିଜେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବଟପତ୍ର ସାହି ହେଇକି ଭଗବାନ ନିଜର ଯୋଉ ଆଙ୍ଗୁଠି ଅଛି, ପାଦର ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ତାକୁ ତାଙ୍କର ମୁଖ ମୁଖ ଅଧରରେ ପ୍ରବେଶ କରାଉଛନ୍ତି, ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ତି ସତରେ ମୋର ପାଦ ପଦ୍ମ କେତେ ମଧୁର, ଭକ୍ତମାନେ ତ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କୌଣସି ଧାମ ଯେତେବେଳେ ସାରା ସଂସାର ପ୍ଳାବିତ ହେଇଯାଏ ଜଳରେ, ପ୍ରଳୟ ଜଳରେ, ସେତେବେଳେ ଧାମ କେବେ ବି ଜଳରେ ବିନାଶ ହୁଏନି। କାହିଁକି? ଧାମ ଯେତେବେଳେ ଜଗତକୁ ଆସନ୍ତି, ସେ ଜଗତ ସହିତ ଭୌତିକ ଜଗତ ସହିତ ଲାଗିକି ରହେନି, ସେ ହାଇଟ ରେ ଥାଏ। ହେଲା, ଆମେ ଶୁଣିଛେ କି ଗୋଟେ ହାଇଟ ଗ୍ୟାପ ରହିପାରିବନି, ଗୋଟେ ସ୍ପେସ ରୁ ଆଉଟ ସ୍ପେସ, ମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ, ଧର କିଏ କହିବ କି ମୁଁ ଗୋଟେ ତାଲା ବିଲ୍ଡିଂ ବନେଇଲି, ତାପରେ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାପ କରିଦେବି, ତାପରେ ଆଉ ଦି ତାଲା ବନେଇବି, ହବନି ସେମିତି। କିନ୍ତୁ ଧାମ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଧାମ ହିଁ କୃଷ୍ଣ, ତେଣୁ ଧାମ ହିଁ ଧାମ। ସେଥିପାଇଁ ଧାମ କେବେ ବି ଭୌତିକ ଜଗତକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେନି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଳୟ ଜଳରେ ନଷ୍ଟ ହୁଏନି। ବୁଝିଗଲା? କିନ୍ତୁ ଧାମ ବାସ୍ତବରେ କିଏ? ଭାଗବତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛନ୍ତି, ଭବଦ୍ବେଦା ଭାଗବତା ତୀର୍ଥଭୂତା ସ୍ୱୟଂ ବିଭୋ ତୀର୍ଥି କୁର୍वन्ति ତୀର୍ଥାନି ଶାନ୍ତାସ୍ତେନ ଗଦାବୃତା। କିଏ ଧାମ? ଏଟା ଟିକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମ ଭକ୍ତି ଜୀବନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ। ବୈଷ୍ଣବୀ ଧାମ, ଯୋଉମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଧାରଣ କରିକି ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ଯୋଉ ଜାଗାକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ସେଇ ଜାଗା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଧାମ, ଅର୍ଥାତ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଧାମ। ତେଣୁ ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜ ହୃଦୟରେ ଧାରଣ କରିକି ଯୋଉ ଜାଗାକୁ ବି ଯାଆନ୍ତି, ସେଇ ଜାଗାଟା ହିଁ ଧାମ। ତେଣୁ ଖାଲି ଭାବିବନି କି ବୃନ୍ଦାବନ ଧାମ, ମାୟାପୁର ଧାମ, ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ ଧାମ, ଅଯୋଧ୍ୟା ଧାମ, ଚାରି ଧାମ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ମାନେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ, ସେ ଜାଗା ଧାମ। 2016 ମସିହାରେ ମୋର ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ଲୀଳା ଶ୍ରବଣ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଜଣେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି ରାମାନୁଚାର୍ଯ୍ୟ, ଯାହା ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ତ ରାମାନୁଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ, କୁରେଶ। ପୁରା ଷ୍ଟୋରି କହିବିନି, ଲାଷ୍ଟ ପାଷ୍ଟ ଟାଇମ କହୁଛି କୁରେଶଙ୍କର। ସେ ଭଗବାନ ଆମର ରାମାନୁଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ। ତ କୁରେଶ ସମୟରେ, ରାମାନୁଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମୟରେ ରାଜା ଥିଲେ, ଚୋଳ ରାଜା। ଚୋଳ ରାଜା କଣ କଲେ, ସେ ଶିବଜୀଙ୍କର ବହୁତ ବଡ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ତ ଶିବଜୀଙ୍କର ଭକ୍ତ ଯେହେତୁ ଥିଲେ, ତ ରାମାନୁଚାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ବୈଷ୍ଣବତାକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ କଣ କଲେ, ବହୁତ ଆକ୍ରମକ ହେଇକି, ହିଂସାତ୍ମକ ହେଇକି କହିଲେ ଯେତେ ସବୁ ରାମାନୁଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଫଲୋଅର ଅଛନ୍ତି, ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବାର ଅଛି। ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ତ ସେଇ ସମୟରେ ରାମାନୁଚାର୍ଯ୍ୟ କଣ କରିଛନ୍ତି, ଘରେ ଥାଆନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରମରେ, କୁରେଶ ଆସିଲେ। କୁରେଶ କହିଲେ ରାମାନୁଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବେଶ, ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଅର୍ଥାତ ତାଙ୍କ ବେଶଟା ରାମାନୁଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯାହା ଆଭୂଷଣ ଅଛି, ତାକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। କହିଲେ ମୁଁ ଆଜି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଜୀବନ ଦବାର ଅଛି ଦେବି। ଆଉ ରାମାନୁଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ନିବେଦନ କଲେ ଆପଣ ଖସି ଯାଆନ୍ତୁ। ତ ଏଇଟା ଶିଷ୍ୟର କେତେ ବଡ ସାକ୍ରିଫାଇସ, ଗୁରୁଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଆଜି ଜୀବନ ଦବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ମହାପୂର୍ଣ୍ଣ କରିକି ଆଉ ଜଣେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଗଲେ। ତ ଚୋଳ ରାଜାଙ୍କର, ତାଙ୍କୁ ସେ ଧରା ପଡିଗଲେ, ଚୋଳ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଠି ସେ କଣ କଲେ, ବୈଷ୍ଣବତାକୁ ସେ ସ୍ୱୀକାର ତ କଲେନି, କିନ୍ତୁ କହିଲେ ତାଙ୍କର ଆଖି ଦିଟା ତାଡି ଦେଲେ। କାହାର କହିଲି, କୁରେଶଙ୍କର ଆଖି ତାଡିଦେଲେ। ମହାପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛନ୍ତି, ମହାପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିଲେ, ଆଖି ତାକୁ ତାଡିକି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ଛାଡିଦେଲେ। ଏମିତି ଛାଡିଦେଲେ ତ ସେମାନେ ଶ୍ରୀରଙ୍ଗମ, ସେ ଜାଗାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ। କାହିଁକି ନା
श्रीरंगम रे रामाचार्य अछंती अनंत पद्म कौन श्रीरंगम क्षेत्र रे भगवान विद्यमान धाम सेटा तो धाम को जा ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ତ ମହାପୂର୍ଣ୍ଣ ହଁ ତାଙ୍କର ଆଖି ବି ସେ ତାଡି ଇଏ କରିଦେଇଥିଲେ ତ ମହାପୂର୍ଣ୍ଣ କଣ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ ତ ଶ୍ରୀରଙ୍ଗମ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଜାଗା ଥିଲା ଯୋଉ ଜାଗାରେ ସେମାନେ କୁରେଶ ଆଉ ଚାଲି ପାରିଲେନି ତ ସେଇ ଜାଗାରେ କଣ କଲେ କି ମହାପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କୋଳରେ ଧରିଛନ୍ତି ଆଉ ଇଆଡେ ରାମାଚାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ବ୍ୟଥା ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟଙ୍କର ଏ ଅବସ୍ଥା ତ ବହୁତ ଲମ୍ବା ପାସ୍ ଟାଇମ୍ସ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତ କୁରେଶକୁ ମହାପୂର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କର ଆମେ ଶ୍ରୀରଙ୍ଗମ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବା ସେଇଠି ଯଦି ତୁମ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିବ ତାହେଲେ ଶ୍ରୀପାଦ ରାମାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପାଖରେ ତୁମେ ମହାପ୍ରାଣ ହେଇପାରେ ତ କୁରେଶ ମନା କଲେ କହିଲେ ମୁଁ ଆଉ ଯାଇପାରିବିନି ତେଣୁ ମୋ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କୋଳ ମହାପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ରଖିଥିଲେ କୋଳରେ ଆପଣଙ୍କର କୋଳ ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ଧାମ ତ ଭାବୁଥ କୁରେଶଙ୍କର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ତ୍ୟାଗ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଧାମ କହିଲେ କାହାକୁ ବୈଷ୍ଣବର କୋଳ ଅର୍ଥାତ ଧାମ ଅର୍ଥାତ ବୈଷ୍ଣବ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଶୁଦ୍ଧ ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ସେମାନେ ହିଁ ବାସ୍ତବରେ ଭଗବାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଧାରଣ କରିକି ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି ତେଣୁ ଧାମକୁ ବହୁତ ହାଇଏଷ୍ଟ ରେସପେକ୍ଟ ଦିଆଯାଏ ସେଥିପାଇଁ ନାମ ରୂପ ଗୁଣ ଲୀଳା ତାପରେ ଧାମ ଅଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ବୃନ୍ଦାବନ ଦୌଡିକି ପଳେଇ ଆସୁଛେ ନା ସେମିତି ହୁଏନି କୁହାଯାଏ ନାମ ସେ ଧାମ ତକ ନାମରୁ ଧାମକୁ ଯାଉଛେ ଆମେ କିନ୍ତୁ ଧାମ ଗଲା ବେଳେ ଯାଇକି ବୁଡ ପକେଇ ଦେଇ ପଳେଇ ଆସିବି ଭାଗବତମରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛନ୍ତି ଯସ୍ୟାତ୍ମ ବୁद्धି କୁଣପେ त्रिधातुके स्वधिकलत्रादिषु भौमयिष्यति यत्तीर्थ बुद्धि सलिलेन कर्हिचित् जनेषु अभिज्ञेषु स एव गोकर ଗୋକର ମାନେ ଗାଈ ଆଉ ଗଧ ଭଗବାନ ଗାଳି ଦଉଛନ୍ତି ଯସ୍ୟାତ୍ମ ବୁଦ୍ଧି କୁଣପେ ତ୍ରିଧାତୁକେ ଆମ ଶରୀର କେହି ଯଦି ଭାବେ କି ଆମ ଏ ଶରୀର ଆତ୍ମାଟା କୋଉଥିରେ ତିଆରି ଅଛି କି କଫ ବାତ ଭିତରେ ହିଁ ତିଆରି ଏନ୍ଜୟ କର ସ୍ୱଧି କଳତ୍ର ଆଦି ମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋର ପରିବାର ବର୍ଗ ତୀର୍ଥ ବୁଦ୍ଧି ସଲିନା କରିଛି ଯଦି ମୁଁ ତୀର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଧାମ କୁ ଯାଉଛି ତାହେଲେ କଣ କାଲି ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ କରିକି ପଳେଇ ଆସିବି ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଭଗବାନ ଗାଳି ଦଉଛନ୍ତି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁତ ମୂଢ ବ୍ୟକ୍ତି ତେଣୁ ଧାମ ପୂର୍ବରୁ ଧାମ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଅପରାଧ ଅଛି ତାକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ଆଲର୍ଟ ରହିବା ଦରକାର ଧାମବାସୀ ମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛନ୍ତି ଧାମବାସୀ ମାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ କଣ ସେମାନେ ନିତ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ସେମାନେ ନିତ୍ୟ ମୁକ୍ତ ଆଉ ସେମାନେ ଚତୁର୍ଭୁଜକାର ଭଗବାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ମୁକ୍ତିକୁ ଓକେ ତ ଭଗବାନଙ୍କର ସାୟୁଜ୍ୟ ମୁକ୍ତିକୁ ସେମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତି ଅର୍ଥାତ ସାରୂପ୍ୟ ମୁକ୍ତି ଅର୍ଥାତ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ୱରୂପ ଅଛି ତାକୁ ଚତୁର୍ଭୁଜକର ନାରାୟଣ ସ୍ୱରୂପ ପୁରୀ ଯିବ ପଣ୍ଡା ମାନେ ଆମକୁ ଗାଲି ଦିଅନ୍ତି ତୁମେ କାହିଁକି ଏମିତି କଲ ପଇସା ଦିଅ ହେଲା ବହୁତ ଗାଲି ଦିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅପରାଧ କରିପାରିବାନି କାରଣ ସେମାନେ ଧାମ ବାସୀ ତ ସେଥିପାଇଁ ଚତୁର୍ଭୁଜକର ନାରାୟଣ ବିଷ୍ଣୁ ମୂର୍ତ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ଧାମରେ ବୃନ୍ଦାବନ ଯାଅ ଅଯୋଧ୍ୟା ଯାଅ ମାୟାପୁର ଯାଅ ନବଦ୍ୱୀପ ଯାଅ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆଉ ଧାମ ତ ଏଥିପାଇଁ ଧାମବାସୀକୁ କେବେ ବି ଭୁଲରେ ବି ଅପମାନ କରିବନି ସ୍ୱୀକାର କରିବ ସେମାନେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଆମର ହିତ ପାଇଁ କେବେ ରିଆକ୍ଟ କରେଇବନି ମୁଣ୍ଡରେ ଟିକେ ବାଡେଇ ଦେବେ ଚାଲ ଟିକେ ଗାଳି ଦେବେ ତ ଧାମ ସବୁବେଳେ କଣ କରେ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କରେ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରେ ମାନେ ଯେମିତି ଆମେ ଭାବିବା କି ଧାମ ତ ଏତିକି ପରିସର ଭିତରେ ଅଛି ନାହିଁ ଯଶୋଦା ମା ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଡାକିବେ କାହ୍ନା ଆସ ଖାଇବ ଖାଇବୁ ତ ଯଶୋଦା ମା ଡାକନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଯଶୋଦା ମା ତ ଟିକେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଟିକେ ହେଭି ଲୋକ ସେତେବେଳେ ଦୌଡିକି ଯାଇକି ଡାକିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଧାମ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କରିଯାଏ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ମାନେ କଣ ହେଇଯାଏ ତାର ଦୂରତା ଅଛି କମିଯାଏ ନହେଲେ ବୃନ୍ଦାବନ ଯିବ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ତ 6-7 କିଲୋମିଟର ହେଇଥିବ ଭଗବାନ ଡେଲି କଣ ଏତେ ପଦଯାତ୍ରା କରିଥିବେ ନା କଣ କରିଥିଲେ କାହିଁକି ଧାମ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋଟସ ପାୱାର ଭଳିଆ ବିଶେଷ କରିକି ଗୋଲକ ବୃନ୍ଦାବନ
लोटस फ्लावर भलिया तो से धाम एक्सपांड करे कंट्राक्ट करे जो किसी असुर आसो तो भगवान कौन करती धाम कौन करे धाम जेतु भगवान जोग माया शक्ति अंतर्भुक्त तेणु से डिस्टेंस करदब ताकि डिस्टेंस दे भगवान तांकर लीलाटा को सुंदर भाव में करेंगे तो धाम एक्सपांड हो पार कंट्राक्ट हो पार धामवासी माने भगवान नित्य सेवक किंतु कली जुगरे जिते सब धाम अच्छी सब धाम प्रभाव जुगमाया द्वारा आवृत होता है केमिति आवृत होता है सेठी वर्णना कराई गोटे सुंदर श्लोक अच्छी बहिर्मुख जीव चक्षु करे आवरण चिद्धाम प्रभाव सवे ना पाए दर्शन तार मीनिंग है धाम को सूर्य अच्छा किंतु सामने बादल अच्छी तो बादल के सूर्य को ढांकी पारिबनी किंतु जेहेतु आम सामने बादल रही जाए आम सूर्य को देखी पारती सेमती कलिजुगर प्रभाव कलिजुग केवे भी धाम रो प्रभाव को प्रभावित कर पारिबनी किंतु कलिजुग आमको प्रभावित कर दिए से आम धाम को ठीक से दर्शन कर पारते किंतु सबुठ खुशी खबर गुड न्यूज कौन ना मायापुर नवद्वीप धाम कलिर प्रभाव रे बाहर था इन द सेंस कलिजुगर बड़ी तार समय बढ़ी 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 गला सुधा धाम कौन हुए धाम कौन हुए ना कलिजुगर जो मायापुर नवद्वीप धाम अच्छी सी जीव मान को अधिक रु अधिक कृपा दिए भाव मायापुर धाम भी दिए नहीं केवल नवद्वीप धाम दिए आस्ते वर्णना कराई जय नवद्वीप धाम सर्वधाम स्वर जय नवद्वीपवासी गौर परिवार तो यहाँ नवद्वीप धाम महात्म्य मु कोट करछि किछिटा श्लोक मु कहबी कि जेते सब धाम अछंती सबुठु सार धाम के नवद्वीप धाम सहस्र वदने शेष वर्णिते अक्षम क्षुद्र जीव आमी किसे हईव सक्षम सहस्र वदन रे अनंत देव कौन करछंती शेषनाग कौन करछंती ए नवद्वीप धाम को वर्णना करछंती गुण किंतु मु केमती एते हीन बुद्धि संपन्न एमिति मु ए धाम रो महिमा वर्णना करिवि तो किसी समय वेट कर टाइम रे सार देवी जल्दी सार देवी टिके से लीला संबंधे यत गुड़ शास्त्र छिल माया देवी बहु काल अच्छा दी रखिल तो माया देवी कौन करती धाम को आच्छादित करके रखी था उद्देश्य कौन से एक शुद्ध भक्त द्वारा पुनः यह जागृत हो भक्ति विनोद ठाकुर लिखिं सबु लोक चैतन्य महाप्रभु भगवान बोली सबु लोक कहीं एक्सेप्ट कर पारंती कहीं माया देवी दी प्रकार शक्ति कही फास्ट लेक्चर प्रभुपाद शुणी ये आवरणात्मक शक्ति पक्षपातिक शक्ति तो माया देवी किछिटा पर्पस किछिटा शास्त्र किछिटा पंक्ति को लुचेई रखी था भक्ति विनोद ठाकुर ग्रहण करते अप्रकट शास्त्र बहु रहे यथा यथा प्रकट शास्त्र तो यथा चैतन्य कथा विशेषकर चैतन्य महाप्रभु कथा तो आम आज भी चैतन्य महाप्रभु लीला हो कि वृंदावन लीला हो आज भी भगवान लीला करती आज भी भगवान लीला करती किंतु अद्यावधि लीला करे गौर राय केन केन भाग्य तार देखी बारे पाए तो चैतन्य महाप्रभु तांकर नित्य परिकर मान सहित लीला करती किंतु किए भाग्यवान से देखी पारे सी शुद्ध भक्त तेणु से किए जे भगवान को देखती धाम को वास करती धाम को दर्शन करती लाभ कौन हुए नवद्वीप धाम नवद्वीप दर्शन करे जे जान जन्मे जन्मे लवे से कृष्ण प्रेम दान आम ये भगवान धाम विषय शुणा आमको कृष्ण प्रेम धन प्राप्त हम अच्छा जी न शुणव लिप मारदव ताले कौन हम कर्म बुद्धि जोगे जो नवद्वीप जाए नर जन्म रसे जाना नहीं पाए तो कर्म बुद्धि रे यदि धाम को श्रवण करने कौन से मनीष जन्म मिलवा बहुत कष्ट मिल ही ना अर्थात पशु जन्म को जीव आउ दुईटी श्लोक अच्छी नवद्वीपे भ्रमिते से पदे पदे पाए कोटि अश्वमेध फल सर्वशास्त्र गाय अर्थात नवद्वीप धाम रे यदि किए पादे पादे पदयात्रा करिवो तो कोटि अश्वमेध यज्ञर फल पायो एक्सपेक्ट भी करि पारिबनी तेणु धाम वासर महत्व एथि पंचांग भक्ति रे ही अच्छी मथुरावास माने खाली मथुरा नुहे धाम वास तापरे जप जे करिवो ता कम मिलिबो नवद्वीपे वासी जे मंत्र जप करे
ସେଇ ମନ୍ତ୍ର ଚୈତନ୍ୟ ହଏ ଅନାୟାସତରେ। ଯେ ଆମେ ଶୁଦ୍ଧ ନାମ କରୁନେ କିନ୍ତୁ ଧାମ ରେ ଏତି ପୁରୀରେ ହଉ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟ ଝିଅମାନେ ପୁରୀ ଯାଆନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏ ମାଳା ନେଇକି ଯିବ। ନବଦୀପ ଧାମ ରେ यदि କିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପ କରେ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କର ଚୈତନ୍ୟ ଚେତନା ଉଦୟ ହୁଏ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତିରେ ସେମାନେ ପୁନଃ ସଂସାର ଭୌତିକ ଚକ୍ର ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯାଆନ୍ତି। अन्य ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ବି ଅନ୍ୟ ତୀର୍ଥ ଯୋଗୀ ଯାସ ବର୍ଷେ ଯୋଗୀ 10 ବର୍ଷ ଲବେ यहाँ ନବଦ୍ୱୀପେ 3 ରାତ୍ରେ ସାଧି ପାୟ था। ଧାମ ରେ ନବଦୀପ ଧାମ ରେ यदि 3 ରାତି କିଏ ବିତେଇଲା ତ ଅନ୍ୟ ତୀର୍ଥ ମଥୁରା କିମ୍ବା କାଶୀ କିମ୍ବା ରାମେଶ୍ୱରମ ଅଯୋଧ୍ୟା ସବୁ ଜାଗା ବୁଲି ଆସିବ ସବୁ ଜାଗାରେ 10 ବର୍ଷ ବିତେଇକି ଆସିବ ଭଜନ ସାଧନ କରିବ ଯେତିକି ଫଳ ମିଳିବ 3 ରାତି ନବଦୀପ ଧାମରେ ମିଳିବ। କାହିଁକି ନବଦୀପ ଧାମ କେବେ ଜୀବର ଅନର୍ଥ ଦେଖିନି। ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ନବଦୀପ ଧାମ କେବେ ଜୀବର ଅନର୍ଥ ଦେଖିନି। ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କର ଚରଣ ପାଦ ପଦ୍ମ ସେଇ ଧାମ ରେ ଅଛି। ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମ ଅଛି ତେଣୁ ଜୀବ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯାଏ ସେଥିପାଇଁ ନବଦୀପ ଧାମକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ଔଦାର୍ୟ ଧାମ। ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ ଧାମ କୁ ସରି ଆମର ବୃନ୍ଦାବନ ଧାମ କୁ କଣ କୁହାଯାଏ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଧାମ। ତ ଟିକେ ଆଉ 5-10 ମିନିଟରେ ସାରିବା କି ଧାମ ରେ ମୁଁ ଏଇ ଆଶା ନେଇକି ଯାଇଥିଲି ଯେତେବେଳେ ପଢିଲି ମୋର ଇଚ୍ଛା ବି ହେଲା ଧାମ ବାସ କରିବା ପାଇଁ ତେଣୁ ଏଇ କଣ୍ଟେମ୍ପଲେସନ ମୋ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କି ଧାମ ରେ କେମିତି ଆମେ ପହଞ୍ଚିବା ଯେତେବେଳେ ଏଇଠୁ ତ ଆମେ ହାଉଡାକୁ ଗଲୁ ହାଉଡାରୁ ସେଠି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ବାର୍ଥ ପ୍ଲେସ ଦେଖିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ସମୟ ସେତିକି ହେଲାନି ଷ୍ଟିଲ ଆମେ ହାଉଡାରୁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲୁ କୋଉଠି ନବଦ୍ୱୀପ ଷ୍ଟେସନରେ। ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ନବଦ୍ୱୀପ ଷ୍ଟେସନରେ ସେତେବେଳେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ନବଦ୍ୱୀପ ଧାମ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଯେତିକି ଯାଇଥିଲୁ ଏଥର ଆମେ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ କଲୁ ଆଉ ଧାମକୁ ଆମେ ପ୍ରଣାମ କରିବା ବି ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ପ୍ରଭୁପାଦ ଲେଖିଛନ୍ତି କି ଜୀବର ସ୍ୱତଃ ପ୍ରବୃତ ଭାବରେ ଏ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଲଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଆସୋସିଏସନ ଏ ଜୀବ ଭୌତିକ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ସବୁ ସଙ୍ଗ କରି 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 ଆସିଛି ଏଥିପାଇଁ ତାର ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଢଙ୍ଗରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଫିନିଟି ଓଡିଆ କଣ କି କହିପାରିବ ଆଫିନିଟି ମାନେ କଣ ଆଫିନିଟି ମାନେ ଚିହ୍ନା ଜଣା ହେଇଯାଇଛି। ହେଲା ଏ ମୋ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ସବୁ ପ୍ରଜାତିରେ ହେଇଯାଇଛି ଲଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଆସୋସିଏସନ ପ୍ରଭୁପାଦ ଲେଖିଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଦ୍ଧ ସାଧୁଙ୍କର ସଙ୍ଗ କରନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ନିଷ୍ଠାପର ଭକ୍ତି ଥାଆନ୍ତି ତ ଆମେ କଣ କରନ୍ତି ଆମର ଏଇ ଜର୍ଣ୍ଣି ଏଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ହୁଏ ଭଗବତ ଧାମ ଆଡକୁ ଯାଏ। ଆମେ ଆମର ଯୋଉ ନିଜର ପରିଚୟ ଟା ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଖୋଜନ୍ତି ତ ଆମେ ସେ ପରିଚୟ ଧାମ ସହିତ ଖୋଜନ୍ତି ଧାମୀ ସହିତ ଖୋଜନ୍ତି ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ସହିତ ଖୋଜନ୍ତି। ଆମେ ତାପରେ ଟୋଟୋରେ ଗଲୁ ଟୋଟୋରେ ଗଲୁ କଣ ଷ୍ଟେସନ ଓହ୍ଲେଇକି କେତେବେଳେ ନବଦ୍ୱୀପ ଷ୍ଟେସନ ଓହ୍ଲେଇକି ଟୋଟୋ ମାନେ ଯୋଉଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଚାଳିତ ଗାଡି ଯୋଉ ଅଛି ଗଲୁ ପହଞ୍ଚିଲୁ ସେଇ ଟାଇମରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଯେତିକି ସ୍ମରଣ କରୁଛି ସେତିକି ହିଁ କହୁଛି ମୋ ଠାରୁ ଆହୁରି ବଢିଆ ବଢିଆ ରିଲେସନ ଅନ୍ୟ ଡିଭୋଟି ମାନେ କହିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ମୋର ଯେତିକି ସୀମିତ ବୁଦ୍ଧିରେ ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ କଣ କଣ ଭାବି ଭାବି ଯାଏ। ଟୋଟୋରେ ଗଲା ବେଳେ ମୋର ଗୋଟେ ସ୍ମରଣ ଆସିଲା କି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ୱାର୍ଲଡ କୁ ଯାଉଛେ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଆମର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ରିକମେଣ୍ଡେସନ ଦରକାର ଅର୍ଥାତ ଆମେ ଆମ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଅଥରିଟିକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିକି ହିଁ ଆମେ ଯାଇପାରିବା ୱିଦାଉଟ୍ ରିକମେଣ୍ଡେସନ ଆମେ ଯାଇପାରିବାନି ସେଥିପାଇଁ ଗୁରୁତତ୍ଵର ପ୍ରକାଶ ହେଇଛି। ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଅଥରିଟି ଆମ ଜୀବନରେ ଯାହାବି ଗୁରୁତତ୍ଵ ଯାହାବି ଆମର ଜୀବନରେ ଯାହାବି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଆଣିଛନ୍ତି ତାକୁ ରେକଗ୍ନାଇଜ କରିବା ପାଇଁ କେବେ ଭୁଲିବୁନି ଡାଇରେକ୍ଟ ଡେଇଁ ପଡିବନି ଧାମକୁ ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛେ ତାପରେ ମୁଁ ପୁରା ସର୍ଟକଟ ରେ ଯାଉଛି ବହୁତ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ତ ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସେଇ ଟାଇମ ରେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ବୋଟ ଚାଲେ ତ ବୋଟ ରେ ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି ତ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ସାମ୍ନାରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲି ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ଲାଗିଲା ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ମାୟାପୁର ଚନ୍ଦ୍ରଦେବ ମନ୍ଦିରରେ ଯୋଉ ଟେମ୍ପଲ ଅଫ ବୈଦିକ ଡୋମ ଟା ଦେଖାଯାଏ ବହୁତ ବଡ ଡୋମ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେଇ ଟାଇମ ରେ ମୋ ମନରେ ଆସିଲା କି ଯିବ ସବୁବେଳେ ତଟସ୍ଥା ଶକ୍ତି ତ ତା ପାଖରେ ଅପସନ ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଶକ୍ତିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହବ ନା ବହିରଙ୍ଗ ଶକ୍ତିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହବ ଯଦି କୃଷ୍ଣ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅନ୍ୟତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଶକ୍ତି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ୱାର୍ଲଡ କୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଅଛି
जो ମୁଁ କହିଲି ମହେଶ ଧାମ, ବ୍ରହ୍ମଜ୍ୟୋତି ଆଉ ଦେବୀ ଧାମ, ତ ୟା ଭିତରେ ଗୋଟେ ନଦୀ ଅଛି। କିଏ ଜାଣିଛ ସେ ନଦୀର ନାଁ କଣ? ନଦୀ ମାନେ ଛୋଟ ନଦୀ ନୁହଁ, ବହୁତ ବଡ ନଦୀ ଅଛି। କିଏ ଜାଣିଛ? ସରୋଜିନୀ ମାତାଜୀ କହିପାରିବ? हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। ना प्रभु ଜାଣିନି ମୁଁ। ओके, ସେ ନଦୀ ନାଁ ହେଲା ବୈତରଣୀ ନଦୀ, ବିରଜା ନଦୀ, ବୈତରଣୀ ନଦୀ ହେଲା। ସେ ନଦୀକୁ ଆମକୁ ପାସ୍ କରିବାର ଅଛି। ନଦୀ ପୂର୍ବରୁ ଭୌତିକ ଜଗତ, ନଦୀ ପରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତ। ଜୀବ ସବୁବେଳେ ତଟସ୍ଥ ଶକ୍ତି। ତ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ ମୋର ଏ ସ୍ମରଣ ଆସିଲା। ଏମିତି ନୁହେଁ କି ମୁଁ ଭାବି ଭାବି ଯାଉଥିଲି, ତ କିଛିଟା ଜିନିଷ ଆଇଡିଆ କରିକି ଯୋଉଟା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପଢିଛି ସେଇଟା ମୁଁ ରିକଲେକ୍ଟ କରୁଥିଲି, କେବଳ କନେକ୍ଟ କରଉଥିଲି କି ନାଇଁ ଧାମରେ ଆମକୁ ଏତେ ସତର୍କ ହବାର ଅଛି। କ୍ରସ୍ କରୁଥିଲୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ମାୟାପୁର ଚନ୍ଦ୍ରୋଦୟ ମନ୍ଦିର ଦେଖା ହେଲାଣି, ସମସ୍ତେ ଫଟୋ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ। ବାସ୍ତବରେ ଫଟୋ ମୁଁ ବହୁତ ଉଠେଇଛି ହେଲା। କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା ଆମକୁ ଆମର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଖୋଜିବାର ଅଛି, ମୋବାଇଲ ସାଙ୍ଗରେ ନୁହେଁ। ମୋବାଇଲ ପ୍ରତି ମୋର ବହୁତ ଆସକ୍ତି ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ମୋବାଇଲ ହିଁ ଫଟୋ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରେ। କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଏ ମୋର ଧାମରେ କି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟିକୁ ଆମକୁ ଆମ ହାର୍ଟରେ ରିଜର୍ଭ କରି ରଖିବାର ଅଛି। କାହିଁକି ନା ଆମେ ତ ଶ୍ରୁତିଧର ନୁହେଁ, ତୁରନ୍ତ ଦେଖିଲେ ମନେ ହେଇଗଲା। ଇଚ୍ ଷ୍ଟେପ ବାଇ ଷ୍ଟେପ ଆମେ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। ଧାମ ବହୁତ ଚିନ୍ମୟ। ଆଉ ଗଙ୍ଗା ନଦୀଙ୍କର କୃପାରୁ ଆମେ ପାସ୍ କରିକି ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛୁ, ସେତେବେଳେ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଆସେ। ମୋର ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ଯେତେବେଳେ ଧାମ ଯାଇଥିଲି, ଯାହା ଆଜ ୟୁଜୁଆଲ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଆସେ କି ମୁଁ ଧାମରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି, ମାୟାପୁର ଧାମରେ, ନବଦ୍ୱୀପ ଧାମରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ତ ଆମେ ପ୍ରାୟ 12-13 ଜଣ ଯାଇଥିଲୁ। ସେଠି ପ୍ରଭୁଜୀ ଥିଲେ, ବିଲ୍ଲ ମଙ୍ଗଳ ଦାସ ପ୍ରଭୁଜୀ କରିକି। ତ ପ୍ରଭୁଜୀ କହିଲେ କି ନବଦ୍ୱୀପ ଧାମ ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ଅପରାଧ କଣ ଅଛି ଜାଣିବାର ଅଛି। ତ ଅପରାଧ ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି କଥା ହେଲୁ, ଯେମିତି ଧାମ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ସତର୍କ ହବାର ଅଛି। କି ଧାମର ଯୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବ୍ୟବହାର, ଆଚାର ବିଚାର, ସେଥିରେ ଭୌତିକ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରବେଶ କରାଇବନି। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅପମାନ କରିବନି। ଯୋଉ ଶାସ୍ତ୍ର ଧାମକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଗୁରୁଦେବ ଧାମକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରୁଛନ୍ତି, ନିନ୍ଦା କରିବନି। ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦଶବିଧ ଅପରାଧ, ଯେମିତି ନାମ ଅପରାଧ ପଡୁଛେ, ସେମିତି ଧାମ ଅପରାଧ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ। ଏଟା ବହୁତ ଆଲର୍ଟନେସ୍। ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ୱାର୍ଲଡକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାଉଛେ, ତ ଆମକୁ ଆମର ଅନର୍ଥକୁ ଚେକ୍ କରିବାର ଅଛି, ତାକୁ ଆଲର୍ଟ କରିକି ତାକୁ ସାଇଡ କରିବାର ଅଛି। ନହେଲେ କଣ, ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକେ। ମୁଣ୍ଡ ଟେକେ ମାନେ କଣ, ସେ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ଗୋଟେ ଭଲ କାମ କରୁଥିବା ନା, ସେ ତା ଭିତରେ ହିଁ ପଳେଇ ଆସିବ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଆଲର୍ଟନେସ୍ ରେ ରହିବାର ଅଛି। ଷ୍ଟିଲ୍ ମାୟାପୁର ଧାମ କୌଣସି ଅଫେନ୍ସ କୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରେନି, କନସିଡର କରେନି। ସେଇଟା ହିଁ ଜଣେ ସାଧକ ପ୍ରତି ବହୁତ ବଳ ଦିଏ କି ନାଇଁ, ମୁଁ ଯାହା ଏବେ କରିବି ସେଇଟା ମୋର ଅନର୍ଥକୁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରୀତି ପାଇଁ ମୁଁ କରିପାରିବି। ତ ସକାଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନାମ ଜପ କରୁଛେ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମୋ ପାଇଁ ମୁଁ କହିବି, ଆମେ ଅପରାଧ କୁ କ୍ଷାଳନ କରିବା ପାଇଁ ନାମ ଜପ କରୁଛେ, ଅନର୍ଥ ସହିତ ଲଢିବା ପାଇଁ ନାମ ଜପ କରୁଛେ। ମାୟାପୁର ଧାମରେ କିନ୍ତୁ ଏମିତି ନଥାଏ। ମାୟାପୁର ଧାମରେ କୌଣସି ଅପରାଧ, କୌଣସି ଅନର୍ଥ ଲାଗେନି। ଷ୍ଟିଲ୍ ଆମକୁ ଅନର୍ଥ ପ୍ରତି ସତର୍କ ହବାର ଅଛି, କାହିଁକି ନା ଅଫେନ୍ସ ଆର୍ ଦ ବ୍ଲକେଜ ଇନ୍ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲାଇଫ। ତ ତୁରନ୍ତ ଆମେ ସେଠୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଗଲୁ। ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ଧାମ ଗଲେ ମୁଁ କେବେ ଚପଲ ୟୁଜ କରେନି। କେହି ଏଇଟା ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କରେନି, କିନ୍ତୁ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ଆମର ଧାମରେ ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗଲୁ, ଆମ ଡିଭୋଟି ମାନେ ଥିଲେ, ଯୋଉମାନେ ଆମକୁ ରୁମ ମିଳିଗଲା। ଧାମରେ ଏଟା ବହୁତ ବଢିଆ ଜିନିଷ। ଆମେ ଭାବନ୍ତି ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଈର୍ଷା ଅଛି, ଦ୍ୱେଷ ଅଛି, କ୍ରୋଧ ଅଛି, ସବୁ ଅଛି। ଧାମରେ କିନ୍ତୁ ସେମିତି ନାହିଁ। ଧାମରେ ଡିଭୋଟି ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରେସିପ୍ରୋକେସନ ସବୁଠୁ ବହୁତ ବଢିଆ ଥାଏ ହେଲା। ଆମେ ଅନାୟାସରେ ଧାମରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ଫାସିଲିଟି ମିଳିଯାଏ। ତ ରୁମ ମିଳିଗଲା। ତ ରୁମ ମିଳିଲା ପରେ ଆମେ ତୁରନ୍ତ, ତାପରେ ସ୍ନାନ ବଗେରା କରିନଥିଲୁ, ତ ସ୍ନାନ କରିକି ପ୍ରସାଦ ପାଇବାକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ପ୍ରସାଦ ସରିଯାଇଛି। ତୁରନ୍ତ ମୋର ମାଇଣ୍ଡ ରେ ଆସିଲା, ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ମାୟାପୁର ଚନ୍ଦ୍ରୋଦୟ ମନ୍ଦିର। ମୁଁ ହିଁ ଆଗ ଯାଇଥିଲି ପ୍ରସାଦ ଆଣିବା ପାଇଁ କୁପନ। ସେଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସାଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ସୁଲଭ କିମ୍ବା ଗୀତା ଭବନ, ଗଦା ଭବନ, ତ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ପ୍ରସାଦ ଅଛି। ସୁଲଭଟା ଆମ ପାଇଁ ସୁଲଭ ଥାଏ। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି, କାହାକୁ କହିଲି ଗୋଟେ, କି ବାହାର ଜଗତରେ, ଭୌତିକ ଜଗତରେ ସୁଲଭ ମାନେ କଣ, ଶୌଚାଳୟ। ସେଠି କେବଳ ଆମ ଶରୀରର ଯାହା ଆବର୍ଜନା ଅଛି ତାକୁ କେବଳ ରଖିବାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ୱାର୍ଲଡରେ ସୁଲଭ ହେଲା ଭଗବତ କୃପା। ଭାବନ୍ତୁ କେତେ ଫରକ। କୁପନ ସରି ଯାଇଥିଲା, ତୁରନ୍ତ ମୋ ମାଇଣ୍ଡ ଆସିଲା, ଧାମରେ ଆସିଲ ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଦିନ ଫାଷ୍ଟିଂ କରିବାର ଥାଏ। ଆମେ କିନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟିଂ କରିବାର ନଥିଲା,
କିନ୍ତୁ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସିଲା ଏଇଟା ହିଁ ନିୟମ ଆମକୁ ଧାମରେ ଆସିଲା ମାନେ ଫାଷ୍ଟିଂ କରିବାର ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା କି ଯେହେତୁ ମୁଁ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଲୋକନାଥ ସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ, ସେଥିପାଇଁ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଅଭିଳାଷ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଥିଲା। ତ ଆମେ ତୁରନ୍ତ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କର ସେସନ ବି ଥିଲା 11ଟାରେ, ତ ତୁରନ୍ତ ଆମେ ସ୍ନାନ କରିକି ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଗଲୁ। ସେଠି ଗୁରୁ ମହାରାଜ ସେସନ ଦଉଥିଲେ, ଆମେ ଦର୍ଶନ କଲୁ, ପ୍ରଣାମ କଲୁ। ଆଉ ଭାବିନଥିଲୁ ଧାମରେ ଆସିଲେ ଫାଷ୍ଟିଂ ଗୁରୁଙ୍କର ଆନୁଗତ୍ୟ ଆମକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ସୁନ୍ଦର ହେଲା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଲା। ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଲେକ୍ଚର ଦେଲେ, ଆଉ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ। ପ୍ରାୟ ବହୁତ ଜଣ ଶୋଇ ପଡିଥିଲେ, କାହିଁକି ନା ବଡି ଟାୟାର୍ଡ ହେଇଯାଇଥିଲା, ପ୍ରସାଦ ବି ନଥିଲା, ଆଶା ବି ନଥିଲା 2 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସାଦ ମିଳିବ ବୋଲି। ଥିଲା ଆମେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ 2-3 ମିନିଟ ଶୋଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁରା କ୍ଲାସରେ ବସିକି ନୋଟ କରୁଥିଲି, ପଠେଇଥିଲି ବି। ତ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଦର୍ଶନ ହେଲା, ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କ ଚରଣ ଦର୍ଶନ ବି କଲୁ। ତାପରେ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ ପଳେଇଲେ, ଆମେ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଯାଇକି ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ଆଉ ରହିବୁନି, ପ୍ରସାଦ ପାଇଲେ ସୁଲଭରେ। ଆଉ ସୁଲଭ ପ୍ରସାଦ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଡିଭୋଟି ମାନେ ସର୍ଭିସ କରନ୍ତି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ବହୁତ ଶସ୍ତା ବି। 50 ଟଙ୍କାରେ, ଆଗରୁ ଲାଷ୍ଟ ବର୍ଷ 40 ଟଙ୍କା ଥିଲା, 50 ଟଙ୍କାରେ ଭରପୁର ହାଇଜିନିକ ଆଉ ଘରୋଇ ପ୍ରସାଦ ମିଳିବ ହେଲା, ସମସ୍ତେ ପାଇବେ ଯଦି ଯିବେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଦିନ ବେଳେ ଆଉ ଆମେ କିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବି ରଖିଲୁନୁ। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଲା ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କର। ଆମେ ଆଶା କରିନଥିଲେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ହାଉସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବି ରହିବ ଧାମ ଭିତରେ। ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଧା ମାଧବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶନ ବି କରିନୁ। ଆମେ ଆସିଲୁ, ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କ ପଛରେ ପଛରେ ଚାଲିଲୁ। ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, ପ୍ରସାଦ ପାଇଲୁ, ରୁମ ପଳେଇଲୁ ହେଲା। କାରଣ ମନ୍ଦିର ଖୋଲା ବେଳକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ମାନେ 4ଟା ହେଇଯାଏ। 4ଟା ପୂର୍ବରୁ ସେଠି ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି। କୋଉଠି? କି ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କର ହାଉସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି, ତ ସେଠି ପହଞ୍ଚିବାର ଥିଲା। ବହୁତ ଭଲ ଆମ୍ବିଏନ୍ସ ଥିଲା, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଆମ୍ବିଏନ୍ସ ଥିଲା। ସେଠି ଗୋଟେ ଗାର୍ଡେନ ଥିଲା, ସଖୀ ଗାର୍ଡେନ କରିକି। ସେଇଠି ଆମେ ସବୁ ଡିଭୋଟି ମାନେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ବସିଥିଲୁ। ଏଠି ବିଶେଷ କରିକି ଫରେନର ଡିଭୋଟି ମାନେ ଥିଲେ ପ୍ରାୟ। ମାନେ କଲଚର ଏତେ ବହୁତ ବଢିଆ ଥିଲା, ସେମାନେ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କୁ ୱେଲକମ କଲେ। ତ ଆମେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କର କଥା କୀର୍ତ୍ତନ ସୁନ୍ଦର, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଲା, ପ୍ରସାଦ ହେଲା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶ୍ରବଣ କଲୁ। ତ ନେକ୍ସଟ ଡେ ଆମେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ରେ ପ୍ଲାନ୍ ଥାଏ ମୋର, ତ ଧାମ ଗଲେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ 2ଟା 2:30ରେ ଉଠି ଯିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ। ଶୋଇଲା ବେଳକୁ 10ଟା ହେଇଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଉଠିଲି, ତ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ କି ଧାମରେ ଜପ କରିବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ଧାମରେ ଗୋଟେ ମାଳା କଲେ 1000 ମାଳା ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ। ଜଲ୍ଦି ଉଠି ପାରିଲି, ମୁଁ 2:45ରେ 2:30ରେ ଉଠି ପଡିଛି। ଯାଇକି ସ୍ନାନ କରିକି ରେଡି ହେଇଗଲି। ଅନ୍ୟମାନେ ବି ସ୍ନାନ କରିବେ, ମୁଁ ଟିକେ ଅଧିକ ଟାଇମ ନେଇଯାଏ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଉଠି ପଡିକି ସ୍ନାନ କରିକି ରେଡି ହେଲି, ଅନ୍ୟକୁ କହିଲି ଉଠିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଧାମରେ ଆମେ ମଙ୍ଗଳ ଆରତି କରନ୍ତି, ତ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଥାଏ। କାହିଁକି ନା ବାହାରେ ପୁରା ସବୁ ସବୁ ଡିଭୋଟି, ପୁରା ହଜାର ହଜାର ଡିଭୋଟି ଯାଉଥାନ୍ତି। ମାନେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିପାରିବନି, ତମକୁ ଲାଗିବନି ତମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଛ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି, ଦେଖାଯାଏ ଦୂରରୁ ଡୋମ, ଦେଖାଯାଏ ମାୟାପୁର ଟିଓପିର। ସେ ସମୟରେ ଧାମ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ, ଏତେ ଶାନ୍ତ ଥାଏ। ଆଉ ହରିନାମ, ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପ କରୁଥାନ୍ତି, ବହୁତ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଭାଇବ୍ରାଣ୍ଟ ଥାଏ। ତ ରାଧା ମାଧବଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଯେତେବେଳେ ହେଲା, ଅନବିଲିଭେବଲ ଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭବ ବି ଥିବ, ଯୋଉମାନେ ଯାଇଥିବେ। ରାଧା ମାଧବଙ୍କ ଦର୍ଶନ କେହି ବି ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିପାରନ୍ତିନି। ଆମେ ଗୋଟେ ସମୟରେ, ଗୋଟେ ଅନୁଭବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କ୍ୟାପଚର କରିକି ରଖିପାରିବାନି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଗ୍ରହଙ୍କର ଫଟୋ ଦେଖୁଛେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଭାବୁଛେ ଭଗବାନ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବୋଲି। ଆଉ ସାମ୍ନାରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ଡେଟି ଅଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି, ଲାଇଫ ସାଇଜ, ଛୋଟ ନୁହେଁ, ଲାଇଫ ସାଇଜ ମାନେ ବହୁତ ବଡ। ଲେଖାଯିବେ କି ଅଷ୍ଟସଖୀ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ବଢିଆ ସେ ମଙ୍ଗଳ ଆରତି ବଗେରା ହେଲା, ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବି ହଉଥାଏ, ଅନ୍ୟ ମହାରାଜ ମାନେ ବି ଆସନ୍ତି, ଭଲ ଲାଗେ। ତ ମୁଁ ପୁରା ଆହୁରି ସଂକ୍ଷେପରେ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବି। ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଆମେ ସମାଧି ଦର୍ଶନ କଲୁ। ସମାଧି, ପୁଷ୍ପ ସମାଧି, ପ୍ରଭୁପାଦ ବୃନ୍ଦାବନରେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଦିବ୍ୟ ଶରୀରକୁ ରଖିଥିଲେ। ଆଉ ସେଠୁ କିଛି ପୁଷ୍ପ ଆଣିକି ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ମାନେ କଣ କରିଥିଲେ କି ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଅନୋଖା ଉପହାର ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ। ତ ପୁଷ୍ପ ସମାଧି ବନା ହେଇଥିଲା। ତ ପୁଷ୍ପ ସମାଧିରେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ସମାଧି ଅଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଉପରେ ସବୁ ପିକ୍ଚରାଇଜେସନ ହେଇଛି, ପ୍ରଭୁପାଦ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତିକୁ ସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି ବିଦେଶରେ।
ମନା ହେଇଥିଲା। ତ ମୋର ମନରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆସୁଥିଲା କି ଆମେ ଯୋଉ ଆଜି ଏତେ ଖୁସି ହଉଛେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କୁ ନେଇକି, ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ପୁଷ୍ପ ସମାଧିକୁ ଦର୍ଶନ କରିକି, ଲୋଟସ୍ ଟାଇପ ର ହେଇଛି ଲୋଟସ୍। ତ ଆମେ ସୁନ୍ଦର ସେଇ ଅନୁଭବ ଟା, ଆନନ୍ଦର ଅନୁଭବ ଟା କୌଣସି ଏକ ଭକ୍ତର, ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ଆଉ ପ୍ରେମ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହେଇକି ଅଛି। ସେମାନେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କୁ ଗିଫ୍ଟ କରୁଥିଲେ। ଇଭିନିଂ ରେ ମାୟାପୁର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ବି ଆମେ ଗଲୁ। ମାୟାପୁର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଯୋଉଠି ଟିକେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଅଛି। ସେଠି ଆମର ଯୋଉ ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ ଅଛି, ବିଶେଷ କରିକି ବୈଷ୍ଣବ ପରମ୍ପରାର ସାହିତ୍ୟ, ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର, ବିଷ୍ଣୁ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଇତ୍ୟାଦି, ତ ତାଙ୍କର ସେ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯାଏ। ସେ ତାଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ନଥାଏ। ତ ସୌଭାଗ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ସୌଭାଗ୍ୟବାନ ହେଇକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯାଇଛୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଦୂରରୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆଲାଉ ନଥିଲା। ମହାରାଜ ଥିଲେ, ଜଣେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ଡିସାଇପଲ ଥିଲେ, ପରମ ପୂଜ୍ୟ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁ ମହାରାଜ। ତାଙ୍କର ଦୂରରୁ ଦର୍ଶନ ହେଲା। ଭାବନ୍ତୁ, ଇସ୍କନ କୀର୍ତ୍ତନ ମେଳା ସମୟରେ ଯଦି କିଏ ବି ଯାଉଛନ୍ତି ମାୟାପୁର, କେବଳ ମହାରାଜଙ୍କ ଦର୍ଶନ ହବ। ମର୍ଣ୍ଣିଂ ରେ ତାପର ଦିନ ୟୁଜୁଆଲ, ପ୍ରଥମ ଦିନ ମୁଁ ରାଧା ମାଧବଙ୍କ ପାଖରେ ଛିଡା ହେଇଥିଲି। ତାପର ଦିନ ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଛିଡା ହେଲି। ଅନ୍ୟ ଡିଭୋଟି ମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇକି ଯାଆନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ମୋବାଇଲ ଆକ୍ସେସ ନଥାଏ। ତା ଭିତରୁ ମୋବାଇଲ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରନ୍ତିନି, କେବଳ ମୁଁ ହିଁ ମୋବାଇଲ ନେଇକି ଯାଏ ହେଲା ଫଟୋ ଉଠେଇବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱ ଦର୍ଶନ କଲି। ଆରତି ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ଆମେ ଫ୍ଲାଗ ହୋଷ୍ଟିଂ ଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉ ଗୌର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅଛି ତା ପାଇଁ ଫ୍ଲାଗ ହୋଷ୍ଟିଂ କରାଯାଏ। ସବୁ ମହାରାଜ ମାନେ ଆସିଥିଲେ। ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଜୟପତାକା ସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁ ମହାରାଜ, କି ଲୋକନାଥ ସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁ ମହାରାଜ, ବହୁତ ପ୍ରଭୁପାଦ ଡିସାଇପଲ ମାନେ ଆସିଥିଲେ। ଦର୍ଶନ ହେଲା। କୁହାଯାଏ ନା, ଦର୍ଶନ ପବିତ୍ର କର ଏଇ ତୁମାର ଗୁଣ। ସେମାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବହୁତ, ଯେତେବେଳେ ଜୟପତାକା ସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଆସୁଥିଲେ, ମାନେ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି, ଏତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଥିଲା କି ମହାରାଜ ମାନେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ନ କରିଛନ୍ତି। ପୁରା ହୋଲ ମାୟାପୁର ସେ ଡେଭଲପ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ, ମହାରାଜ କିଛି ଗୋଟେ ଲେକ୍ଚର ଦେଲେ 5-6 ମିନିଟ ର। ତାପରେ କହିଲେ, ଅଲଗା ମହାରାଜ ମାନେ କିଛି ଲେକ୍ଚର ଦେଲେ, ତାପରେ ମହାରାଜ କହିଲେ କି ମୋର ବି କିଛି କହିବାର ଅଛି। କଣ କହିଲେ ନା, କହିଲେ ଆଜିର ଯୋଉ ହୋଲ ମାୟାପୁର ଫ୍ଲାଗ ହୋଷ୍ଟିଂ ହଉଛି ଗୌର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଇଁ, ତ ଆମେ କାହାକୁ ଡେଡିକେଟ କରୁଛେ, ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜଙ୍କୁ। ମୁଁ ଭାବିଲି ପ୍ରଭୁପାଦ ଡିସାଇପଲ କେତେ କୃତଜ୍ଞତା ବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତି। ଟିକେ ବି କ୍ରେଡିଟ ଆମକୁ, ଆମେ ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଟେ କରିଦେଲେ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଆମେ କ୍ରେଡିଟ ନେଇଯାଉଛେ। ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟରେ ଏତେ ମାଇନ୍ୟୁଟଲି, ଏତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ କିଛି ବି କ୍ରେଡିଟ ମିଳିଲେ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି। ଅନବିଲିଭେବଲ, ଭୌତିକ ସଂସାରରେ ଏଟା ହୁଏନି। ଗୁରୁକୁଲ ବି ଯାଇଥିଲୁ। ଗୁରୁକୁଲରେ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଦିନ ତ ଆଲାଉ କଲେନି, ସେକେଣ୍ଡ ଦିନ ପରମିସନ ନେଇକି ଗଲୁ। 2 ଜଣ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ, ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଜଣେ ହଙ୍ଗେରୀର, ଜଣେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର। ମାଧବ ମୁରାରୀ କରିକି ଜଣେ ପ୍ରଭୁ ଥିଲେ, ଛୋଟ ପିଲା, ବହୁତ 7-8 ବର୍ଷ ପିଲା। ସେକେଣ୍ଡ ନା କୋଉ କ୍ଲାସ ରେ ମୋର ମନେ ପଡୁନି। ପୁରା ଆମକୁ, ଆମେ 12-13 ଜଣ, 15 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ଯାଇଥିଲୁ, ଆମକୁ ପୁରା ବୁଲେଇ ଦେଲେ ହେଲା ତା ଭିତରେ। ଏତେ ସେମାନେ ସିମ୍ପଲ ୱେରେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ନୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି, ଦୀପ, ଦୀପରେ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯଜ୍ଞ କରନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତି, କରିକୁଲମ ଥାଏ ହେଲା, ତାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତି। ବହୁତ ସିମ୍ପଲ ହାର୍ଟେଡ ହେଲା। କୁହନ୍ତି ନା, ମାୟା ଜଗତରୁ ସେମାନେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇକି ଥାନ୍ତି। ଆମକୁ ଶିଖିବାର ଅଛି ବହୁତ କିଛି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଯୋଗ ପୀଠ ଗଲୁ, ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାର୍ଥ ପ୍ଲେସ। ଯୋଗ ପୀଠ ଯୋଉ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ, ଭକ୍ତି ବିନୋଦ ଠାକୁର ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କର ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କର ଗୁରୁ ମହାରାଜ, ଭକ୍ତି ବିନୋଦ ଠାକୁର। ସେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ରୁହନ୍ତି, ସ୍ୱାନନ୍ଦ ସୁଖଦା କୁଞ୍ଜ, ସ୍ୱରୂପଗଞ୍ଜରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ସେଠିକି ଆମେ ଗଲୁ, ବି ଦର୍ଶନ କଲୁ ତାଙ୍କର ସମାଧି। ତ ବୈଷ୍ଣବ ସମାଧି ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନ ଭଜନ ପାଇଁ ଉର୍ଜା କେନ୍ଦ୍ର। ସେଇଠୁ ହିଁ ଆମକୁ ଶକ୍ତି ମିଳେ। ଏଇଭଳି ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ଭଗବତ ଧାମ ଗଲା ପରେ ବି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତିମାନ ଥାଆନ୍ତି ତାଙ୍କର ସମାଧି। ସମାଧି ଦର୍ଶନ କରିବା ବହୁତ ଫଳ ମିଳେ। ଚାନ୍ଦ କାଜି, ମାଉସୀର ବାଡି ମାନେ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଯୋଉ ଜାଗା ଅଛି, ବିଶେଷ କରି ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ କି 4ଟି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କର ସେଠି ସେବା ହଉଛି। ଆମର ଯୋଉ 4ଟି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କର ସେବା ଅଛି। ମାଉସୀର ବାଡି ସେଇ ଜାଗା ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଠାକୁର ତାଙ୍କର ସାଧନ ବଳରେ ଜୀବ ମାନଙ୍କୁ କୃପା କରିବା ପାଇଁ ରାଧା କୁଣ୍ଡ, ଶ୍ୟାମ କୁଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନକୁ ଆବିର୍ଭାବ କରାଇଥିଲେ। ମାୟାପୁରକୁ ଆଣିକି ରଖିଦେଇଛନ୍ତି।
कोठी सॉरी वृंदावन को आनिक मायापुर रखी दियंती तो सब जगह तापर मायापुर रे राजापुर जगन्नाथ टेम्पल सेठी दर्शन कलु जगन्नाथ बहुत मनलोभा बहुत सुंदर थिले तो 2-3 दिन पर एमती फ्लो चलला मु आ कहि पारुनी कहीं ना समय बहुत हो गलानी तो फ्लो पर समस्ते चाहिए रिटर्न करने ପାଇଁ मोर इच्छा थिला मायापुर रहा ना मते बहुत गुडा जिनस किणवार थिला आ 2-3 मिनिट नेबी तो किणवार थिला आ भगवान को दर्शन करार थिला कहीं ना मु मन पूरे की भगवान को दर्शन कर नथली खाली एमती देखी दिए फोटो उठेकी आसे ହେଲା ତେଣୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ତ ସବୁ ଡିଭୋଟି ଚାଲିଲେ ସେଇଦିନ ହିଁ ମୋ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲା କାହିଁକି ନା ତା ପୂର୍ବରୁ କଣ ଗୋଟେ ଖାଇଥିଲି ପ୍ରସାଦ ପାଇଯାଇଥିଲି ଗଦା ଭବାନରେ ତ ହଜମ ହେଲାନି ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲା ମୁଁ ଉଠି ହିଁ ପାରିଲିନି ମଙ୍ଗଳ ଆରତି ମିସ୍ ସକାଳେ ଜପଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁଦିନ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କର ଲୋକନାଥ ସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉ ଜପ ସେସନ ଥାଏ ଜୁମରେ ଆଉ ଗୁରୁ ମହାରାଜ କ୍ଲାସ ଆଟେଣ୍ଡ କରାନ୍ତି ଏଠି ଭକ୍ତି ଚାରୁ ସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କର गुरु महाराज भी आसिकी तुरंत भक्ति स्वामी गुरु महाराज को साष्टांग दंडवत प्रणाम करती आउ माने एई भलिया केही केबे विश्वास भी करि परिबने आमे केही के तुमको मु भाबी दउची मो सीनियर बोली किंतु तुमे भी जेबे जानिबो इस्कॉन ने एते महाराज मानकर एते अवदान अछि आउ जनकर अन्यनक प्रति बिहेवियर केमती अछि अनबिलीवेबल सबदिन दर्शन करू प्रसाद पाऊ गोटे दिन तो आमे प्रसाद गुरु महाराज पळेले आ प्रसाद एते बढ़िया थिला हैंडमेड कुकीज ता ପାଇଁ ଆମେ 45 ମିନିट्ସ ୱେଟ୍ ବି କଲୁ ଆଉ ମୋ ଦେହ ଯେତେବେଳେ ଖରାପ ହେଇଗଲା ମଙ୍ଗଳ ଆରତି କରିପାରିଲିନି ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କର ଜପଟା ଆଟେଣ୍ଡ କଲି ସେଇଠି ସମୟରେ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା ହାଉସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ତ ଆମକୁ ଡାକିଲେ ଚାଲ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବ ତ ଆମେ କାରରେ ବସିଲୁ ସେଠି 2-3 କିଲୋମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରେ ଥିଲା ଗଲୁ କୀର୍ତ୍ତନ କଲୁ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଆସିଲେ ତ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି ପୁରା ବଢିଆ ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଲା ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁଜୀ ଥିଲେ ବିଲ୍ଲ ମଙ୍ଗଲ ଦାସ ପ୍ରଭୁ ତ ସିଏ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ଆମେ କେବେ ବି ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିନଥିଲୁ ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ମାୟାପୁର ଯାତ୍ରା ଏଥର ବହୁତ ସଫଳ ହେଇଛି ବହୁତ ମହାରାଜ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରପର ଡିସାଇପଲ विशेष कर मोर इच्छा थाए परम पूज्य जयपताका स्वामी गुरु महाराज दर्शन करने दर्शन भी है गुरु महाराज आमर से पर्सनल सेवा कर सुजोग मिलला मते बहुत कम मिला मते कहले कि आणिकी आसिया जे सेवा जो घरे थिला जांकर घर हाउस प्रोग्राम थिला कहले कि किछिटा जिनिस आनिया पई गुरु महाराज प्रसाद पाउथिले लास्ट रे सब सरला गुरु महाराज मो सहित एते किछि कथा ही नांती किंतु मु बस पाखरे थिली आउ गला बेलକୁ गुरु महाराज मो पिठी रे थापड़ी देले ହେଲା एक्चुअली सब जिनिस जଣା पड़िजाए गुरु अंतर्जामी थांती जानती हमर कोन लिमिटेशन हमर कोन साधन भजन तो बहुत भल लागिला आ गोटे जिनिस गुरु महाराज कीर्तन अनबिलीवेबल गुरु महाराज विशेष करके इसको कीर्तन सम्राट बोली कहा जाए कीर्तन एते प्यूरिफाइंग कीर्तन थाए माने मोर व्यक्तिगत अनुभव आम कीर्तन प्रथम दिन समस्ते नाचिछंती 1.5 घंटा 2 घंटा समस्ते नाचिछंती से दिन का रेस्ट नाही आउ डिवोटी माने कीर्तन करथिले किंतु कीर्तन गुरु महाराज एते प्योर थिला आउ डिवोटी मान संगरे आमे जले कीर्तन करथिले त हम हृदयर अनर्थ गुडा फुटिकी बाहर थिला कि मो आटरे किछि नाही भगवान को पई केवल अनर्थ गुडा भरा है कि अछि प्रार्थना करूथिले निश्चय पड़ा नहीं केते दूर सक्षम किंतु ये अनर्थ गुडा जना पड़ जाए कीर्तन जते प्योर नाम जते शुद्ध रहइबो तो टिकी एंदी चंद्रमा पूर्णिमा रे सुंदर देखा जाए टिकी यदि किछि स्पॉट रहिला ताले जना पड़ जाए कि गोटे ब्लैक स्पॉट अछि बोली तो तुरंत जना पड़ जाए तेणु ये सब जिनिस लास्ट दिन आमे रिटर्न भी कलु रिटर्न करबा पूर्व गुरु महाराजंकर दर्शन हैला मॉर्निंग रे आमे गुरु महाराज दर्शन करिकी धाम रु रिटर्न कला बेले ए गोटे आशा थिला मोर कि जीवा पूर्व आशा रखिथिली से धाम बास कले आशा हमको रिन्यू करया अछि रिन्यू आवर होप reconcile our mistake and revise our vision तो एटा मोर व्यक्तिगत अनुभव तो आसला परे मु किछिटा चेष्टा करिछि नो डाउट किछिटा साधन भजन ने मु किछि प्रगति आनिया पई चेष्टा करछि
ଯାହା ହଉ ଏଇଟା ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭବ, ଯେମିତି କହିଲି ୟାଠୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଡିଭୋଟି ମାନେ ଆଜି ସକାଳେ ଆମ ରୁମ ରେ ଡିଭୋଟି ମାନେ ଆସିଥିଲେ, ବଢିଆ ବଢିଆ ଜିନିଷ ସେୟାର କରୁଥିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭାବିଲି, ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତି। ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଏମିତି ନାହିଁ, ଖୁସି ଲାଗିଲା ମାନେ ସେ ତା ଲୁଚେଇକି ରଖିଦେବେ, ସେ କାହିଁ ଜାଣିବ ମୁଁ ଏତେ ଖୁସି ଅଛି ବୋଲି। ମେଟେରିଆଲିଷ୍ଟିକ ଲୋକ ଆଉ ଇର୍ଷା ଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତରେ ଯାହା ବି ଆମକୁ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ ତା ପଛରେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସେବା ଓ ତ୍ୟାଗର ମନୋଭାବ ଥାଏ, ଭଲ ପାଇବାର ମନୋଭାବ ଥାଏ, ଭୌତିକ ଜଗତ ଭଳିଆ ନଥାଏ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚାହାନ୍ତି ଜୟ ଅଫ ଡିଭୋସନ ଅନ୍ୟକୁ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ, ସମୟ ଅଧିକ ହେଇଯାଇଛି, କ୍ଷମା କରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁନଃ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ କାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ତ ନୁହେଁ, କାହାର କିଛି ଜାଣିବାର ଅଛି, ପଚାରିବାର ଅଛି, 1 ମିନିଟ ନେଇକି କହିପାରିବି। ମହାପୁରୁ ଯୋଉ ଯୋଉ ଜିନିଷ ବି ଆଣିଥିଲି ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଡିଭୋଟି ମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛି, ଆହୁରି ବାକି ଅଛି, କାହାକୁ ପୋଷ୍ଟ କରିବାର ଅଛି, କାହାକୁ 2-4 ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବା ପାଇଁ। କାହାର କିଛି ପଚାରିବା କିଏ ଲେଖିଲେଣି? ପ୍ରଭୁଜୀ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ଆଣିଲେ? ମୋ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, ଏ ଅନୁଭୂତି ଆଣିକି ଆଇଛି। କିଛି କିଣିନି ମୋ ପାଇଁ, ହେଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ସବୁ ଜିନିଷ ଯାହା କିଣିକି ଆଣିଥିଲି ସବା ପାଇଁ ଡିଭୋଟି ମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଆଣିଥିଲି। ମତେ ବୁକ୍ସ ଭଲ ଲାଗେ, ଦ ବୁକ୍, ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ବୁକ୍ସ, ଡିଭୋଟି ମାନଙ୍କ ବୁକ୍ସ ଦେଖି ଦେଖି ଆସୁଥିଲି। ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢିଆ ବହି ଅଛି, ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରିକି ବହି, ସେଟା ହିଁ ଆଣିକି ଆସିଛି। ହଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ଏଠି ରହିବା। ସମୟ ଆଉ କାହାର କିଛି ପଚାରିବାର ଅଛି, କହିବାର ଅଛି? ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଓକେ, ଠିକ ଅଛି, କାଲି ସକାଳେ ଆମେ ପୁଣି ଜପ ସେସନ ଜଏନ କରିବା। ଧାମ ର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ମୁଁ ଟିକେ ହାଲକା କହିଲି, ଉନ୍ନତ ଭକ୍ତ ମାନେ ଉନ୍ନତ ଜିନିଷ କହିବେ, ଉନ୍ନତ ଅନୁଭବ କହିବେ। ଆହୁରି ଗୁଡାଏ ଜିନିଷ ଅଛି, ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ କୁ କହିପାରିଲିନି, ଟାଇମ ହେଇଗଲା। ସେତେବେଳେ ଆମେ ପୁଣି ଶ୍ରବଣ କରିବା। ହରେ କୃଷ୍ଣ। शिल प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री मायापुर नवदेव धाम की जय, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय, जय गौर प्रेमानंद हरे हरे बोल। हरे कृष्ण।